Steady. Jayashree, will start, no? Yes, we'll start. So, good afternoon, friends. Once again, I welcome you all to this learning platform of Mukta Charitable Foundation. Mukta, as you all know, has started working since 2005 from a HIV helpline, and slowly it has expanded its work into addiction, into COVID, first aid, has started working, and beyond that, now in the mental health work. In all this work, we very clearly have felt that Mukta needs to serve, Mukta wants to serve the community for various opportunity related to their daily life. And in this era, while working with HIV, while working with COVID, or may it be about first aid or addiction, it has always been a concern about mental health, the mentality of the person, the approach the mind has towards any problem. And from there, we have started this mental health helpline in this year. And I feel very happy, very proud to share that we have been able to serve from the HIV helpline more than 4 lakh 90 callers. We have, through our lectures, we have reached 2,700 doctors and beyond. From our Shala project, we have reached more than 21,000 students of various schools from Pune and beyond. Similarly, from this mental health helpline, we are able to reach people from urban as well as rural population where we have more than 7,000 calls, more than 1,200 सेशंस सेशन मतलब एक कॉल में complete counseling part being done. So more than 1,200 cases being done. Age group right from 14 to 86 years of age, that has been our caller. And here in this month end, on 21st of January, we are organizing our first psychology based conference,
PsychOn 2024, and this is first time when psychology and psychiatry, matlab normal mental health to the problems related to mental health, they are going to come on the dais. And with this background, I invite all of you to be part of MCF. And without any further delay, let us move towards our today's learning session about infectious disease and how our antimicrobials, which are our main tools, main armamentarium for dealing with this condition, what to do about that. So I hand over charge to Dr. Jayashree Sonis. And yes, before going ahead, here it's birthday of Dr. Jayashree Sonis. So from Mukta, this whole team of whatever 50 people, I wish Dr. Jayashree a very happy birthday. So over to you, Dr. Jayashree. Yeah, thank you, Rupa. Thank you, MCF team. We are a part of MCF, and I am very glad to be a part of MCF also. So here we are starting with our lecture, today's first lecture of the new year, and I welcome Dr. Amit Dravid sir. I would like to introduce Dr. Amit Dravid sir. Sir has completed his MD medicine from Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Sion, Mumbai. He is an American Academy certified HIV specialist, and Sir's area of expertise are HIV medicine, COVID-19, tuberculosis, tropical diseases like malaria, dengue, leptospirosis, and rickettsial fever, and multi-drug resistant bacterial infections and invasive fungal infections. Sir has, to its credit, Sir has received many awards, and to its credit, he has many achievements also. He has also received Junior Researcher Award from San Diego, USA in 2012. He has many scholarships also, and he has many publications to his name. And we all know that how we are eager to learn from him and how he is very GP friendly doctor. So I request our Dr. Amit Dravid sir to start with his talk. Yes, sir. Over to you, sir. Thank you, madam. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I'm sharing my screen now. Yes, sir. So, COVID-19 नंतर people used to ask me की पुढचा काय इश्यू गाजणार आहे पुढचे 10 वर्ष, आणि जिथे जनरल प्रॅक्टिशनरचा एक खूप मोठा रोल आहे. तर मी नेहमी म्हणतो की पुढच्या पॅन्डेमिकची आपल्याला वाट नाही बघावी लागणार. तो पॅन्डेमिक ऑलरेडी आपल्या मध्यात आहे, आणि तो आहे अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स. आणि वाय दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर अ जनरल प्रॅक्टिशनर इज बिकॉज मेजॉरिटीचे जे सिम्पल इन्फेक्शन्स आहेत ते जनरल प्रॅक्टिशनर्स आपल्या ओपीडी मध्ये बघतात. तिथे जर अँटीबायोटिकचा ओव्हरयूज झाला तर मग ड्रग रेझिस्टंट इन्फेक्शनचं त्याचं रूपांतर होतं, आणि मग ते ड्रग रेझिस्टंट इन्फेक्शन्स नंतर आपल्याला हॉस्पिटल्समध्ये दिसतात. त्याच्यामुळे आज जनरल प्रॅक्टिशनर्सचे ओपीडीज आहेत, त्यांच्या नर्सिंग होम्स आहेत, त्यांच्या हॉस्पिटल्स आहेत. त्याच्यामुळे अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ देम. आणि खूप किचकट टॉपिक आहे. आय विल ट्राय टू पुट इट इन ॲज सिम्पल वर्ड्स ॲज पॉसिबल, सो दॅट ते सगळ्यांना कळेल, आणि काही एक 8 ते 10 टेक होम पॉइंट्स आपल्याला घरी घेऊन जाता येतील की आपण आपली प्रॅक्टिस ह्या पुढे कशी करावी ॲज रिगार्ड्स अँटीबायोटिक्स आर कन्सर्न. तर अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स होतं कशामुळे? कारण की मी नेहमी म्हणतो की हे जे जर्म्स आहेत, बॅक्टेरिया म्हणा, व्हायरसेस म्हणा, फंगाय म्हणा, पॅरासाइट्स म्हणा, हे 5,000 वर्षापासून या पृथ्वी तलावर आहेत. आपण एक 500 वर्षापासून असू, पण हे 5,000 वर्षापासून आहेत. त्याच्यामुळे पृथ्वीवर कसं जगायचं हे त्यांना माहिती आहे. आणि अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स इज वन ऑफ देअर मेकॅनिझम्स टू सर्व्हाइव्ह अगेन्स्ट ह्युमन बिंग्स हु आर सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजंट पीपल ऑन अर्थ. अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स का होतं? कारण की आज हेल्थकेअर इंडस्ट्रीमध्ये, वेटरनरी इंडस्ट्रीमध्ये, ऍग्रिकल्चर इंडस्ट्रीमध्ये लिटरली अँटीबायोटिक्सचा पूर आलेला आहे. म्हणजे नॉट ओनली आर वी युझिंग अँटीबायोटिक्स इन हेल्थकेअर क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, बट वी आर ऑल्सो युझिंग इट फॉर आवर लाईफस्टॉक. म्हणजे गायींना अँटीबायोटिक्स दिलं जातं सो दॅट त्यांना इन्फेक्शन होऊ नये, त्यांचं दूध चांगलं निघावं, सकस निघावं. पोल्ट्रीमध्ये आपण अँटीबायोटिक्स वापरतो म्हणजे त्यांना बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होऊ नये,
त्यांना अंडी व्यवस्थित देता यावी, त्यांच्याचं जे मीठ आपण खातो ते चांगलं असावं. ऍग्रिकल्चर क्रॉप्स मध्ये आपण अँटीबायोटिक्स वापरायला लागलोय, आणि जे सेम अँटीबायोटिक्स आपण वापरतोय ह्युमन बिंगसाठी, त्याच प्रकारचे अँटीबायोटिक्स आपण ऍग्रिकल्चरमध्ये वापरतोय, त्याच प्रकारचे अँटीबायोटिक्स आपण वेटरनरीमध्ये वापरतोय. त्याच्यामुळे आणि ह्युमन आणि अॅनिमलचा इंटरफेस एवढा सिम्पल झालेला आहे. आज आपल्याकडे कुत्री आहेत, मांजरी आहेत, त्यांना सुद्धा त्यांचे वेटरनेरियन्स अँटीबायोटिक देत आहेत. त्यामुळे जे बग्स आपल्यामध्ये आहेत तेच बग्स पुढे वेगळे बग्स त्यांच्यामध्ये आहेत, पण अँटीबायोटिक आपण सिमिलर घेतोय. आणि या इंटरॅक्शनमुळे अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स खूप वाढलाय. आणि जर आपण ह्याच्यावर ऍक्शन घेतली नाही तर इट विल रिझल्ट इन ड्रग रेझिस्टंट इन्फेक्शन्स. आणि आपण जे सगळं अचीव्ह केलंय इतक्या वर्ष आपला लाईफस्पॅन वाढवण्याचं, ते सगळं धोक्यात येऊ शकतं. त्यामुळे जर आपण अँटीमायक्रोबियल्स नीट वापरले नाही आपल्या प्रॅक्टिसमध्ये, म्हणजे हेच जबाबदारी जनरल प्रॅक्टिशनर्सची आहे, हीच जबाबदारी स्पेशलिस्टची आहे, हीच जबाबदारी सुपर स्पेशलिस्टची आहे, हीच जबाबदारी वेटरनरियन्सची आहे, हीच जबाबदारी फार्मर्सची आहे, हीच जबाबदारी सरकारची आहे, तर खूप मोठा पॅन्डेमिक आपल्याकडे येईल. आणि स्पेशली लो अँड मिडल इन्कम सेटिंग्स लाईक इंडिया हे जास्ती अफेक्ट होतील. वेस्टमध्ये त्याचा एवढा प्रादुर्भाव जाणवणार नाही. सो इट इज क्लिअर दॅट बॅक्टेरिया आर एव्हरीवेअर. दे आर इन क्रॉप्स, दे आर इन आवर ह्युमन बॉडी, दे आर इन अॅनिमल्स. अँटीबायोटिक्स जे आहेत ते हे जर्म्स किल करतात, पण साधारण 1% जर्म्स असे असतात की आर अँटीबायोटिक रेझिस्टंट. होतं काय की आपण अँटीबायोटिक्स घेतल्यामुळे जे सेन्सिटिव्ह जर्म्स असतात ते मरून जातात, राहतात फक्त ड्रग रेझिस्टंट. आणि मग नंतर ते मल्टिप्लाय व्हायला चालू होतात, आणि मग ते ड्रग रेझिस्टंट इन्फेक्शन फॉर्म करतात. त्याच्यामुळे उगाच आपण जर अँटीबायोटिक्स दिले तर जर्म्स तर मरतातच मरतात, चांगले हेल्दी जर्म्स पण मरून जातात. म्हणजे सगळेच बॅक्टेरिया आपल्या बॉडीमधले अनहेल्दी असतात असं नाही. बरेचसे हेल्दी बॅक्टेरिया पण असतात, ते अँटीबायोटिक्सनी मरून जातात. आणि मग जे अनहेल्दी बॅक्टेरिया ड्रग रेझिस्टंट आहेत त्यांना मोकळं रान मिळतं, सो दॅट इट कॅन कॉज ड्रग रेझिस्टंट इन्फेक्शन्स. हा प्रॉब्लेम किती मोठा आहे बघा, की अमेरिकेने हे नॅशनल एस्टिमेट्स पुट आउट केलेत की दरवर्षी त्यांच्याकडे 28 लाख ड्रग रेझिस्टंट इन्फेक्शन्स होतात. म्हणजे त्यांचे जे बेस्ट अँटीबायोटिक्स आहेत त्याला रेझिस्टंट बॅक्टेरियाचे इन्फेक्शन्स होतात. त्यात ऑलमोस्ट 36,000 डेथ्स आहेत दरवर्षी. आपल्याकडे तर हा डेटाच नाहीये. आपल्याकडे अमेरिकेपेक्षा 6 पट जास्ती पॉप्युलेशन आहे. त्यामुळे तुम्ही विचार करू शकता की आपल्याकडे किती इन्फेक्शन होत असतील. आणि आपल्याकडे अँटीबायोटिक्स त्यांच्यापेक्षा खूप लुजली दिलं जातं. त्याच्यामुळे आपल्याकडे तर हा प्रॉब्लेम डेफिनेटली बऱ्यापैकी मोठा असणार आहे. त्याचबरोबर ओव्हरऑल यूज ऑफ अँटीबायोटिक्समुळे मी पुढेही बोलणार आहे की अँटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया म्हणून एक प्रकार होतो, की खूप अँटीबायोटिक वापरल्यामुळे लोकांना जुलाब व्हायला लागतात. आणि त्याचं एक बग असतं क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल. हे जर लवकर आपण कंट्रोल नाही केलं, हे जर लवकर आयडेंटिफाय नाही केलं, तर त्याच्यामुळे सुद्धा सिव्हिअर गॅस्ट्रोएंटरायटिस होऊन डेथ होऊ शकते. त्याच्या केसेस बघा ऑलमोस्ट 2 लाख अमेरिकेमध्ये, आणि अराउंड 12,000 डेथ्स. सो हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. अमेरिकेमध्ये याचं मॅपिंग झालंय, आपल्याकडे अजून मॅपिंग नाही झालेलं, पण आपण लवकर जर शिकलो तर मे बी आपण हे असे स्केरी स्टॅटिस्टिक्स अवॉइड करू शकू इन फ्युचर. आणि मी नेहमी म्हणतो की दिस स्टार्ट्स राईट फ्रॉम द जनरल प्रॅक्टिशनर, गोज राईट अप टू द सुपर स्पेशलिस्ट. एव्हरीबडी हॅज टू बी व्हेरी रिस्पॉन्सिबल इन रायटिंग अँटीबायोटिक्स. कुठे कुठे आपण आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी दाखवू शकतो हे मी आमच्या स्लाइड्स मध्ये दाखवणार आहे. काही स्लाइड्स रिसेंट ऍडव्हान्सेसचे आहेत, पण मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेअर वी कॅन डू सम डिफरन्स. आणि प्रॉब्लेम काय आहे की न्यू अँटीबायोटिक्स येतच नाही आहेत मार्केटमध्ये. तुम्ही बघा, आधीच्या दशकांमध्ये लिटरली दर एक दशकामध्ये 10-15 अँटीबायोटिक यायचे. ते लिटरली आता त्याची व्हॅल्यू 2 आणि 3 अँटीबायोटिकवर आलेली आहे. त्यामुळे न्यू अँटीबायोटिक्स आर नॉट कमिंग. वी आर रिपर्पजिंग अँटीबायोटिक्स. म्हणजे आता ज्या नवीन नवीन अँटीबायोटिक्स आले ते बरेचसे जुने अँटीबायोटिक्स ज्यांना नवीन अँटीबायोटिक बरोबर जोडून आपण एक पोटंट अँटीबायोटिक प्रयत्न केलाय. आणि प्रॉब्लेम काय होतोय की एक एक न्यू ड्रग बनवणं इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. ऑलमोस्ट $1.3 बिलियन लागतात एक अँटीबायोटिक बनवायला. आणि ज्या रेटने रॅम्पंट मिसयूज होतोय अँटीबायोटिकचा, तर ते विदिन 1 or 2 इयर्स त्याला रेझिस्टन्स येतो. त्याच्यामुळे कंपनीज आर व्हेरी व्हेरी स्केप्टिकल ऑफ पुटिंग मनी इन टू अँटीबायोटिक्स. अँटी डायबेटिक ड्रग्स ते बनवतील, अँटी HIV ड्रग्स ते बनवतील, अँटी कॅन्सर ड्रग्स ते बनवतील, पण अँटीबायोटिक कोणी बनवायला तयार नाही. कारण की बनवलं तर विदिन 1-2 वर्षात ते मार्केटमध्ये येतं, रॅम्पंट मिसयूज होतो. इस्पेशली डेव्हलपिंग कंट्रीजमध्ये जिथे रेग्युलेशन नाहीये, रॅम्पंट मिसयूज होतो, अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स वाढतं. जसं मी सांगितलं की जेव्हा तुम्हाला अँटीबायोटिक नको असून तुम्ही अँटीबायोटिक वापरलं की ड्रग रेझिस्टन्स डेव्हलप होणारच आहे. आणि मग ते अँटीबायोटिक फेल जातं.
तुम्ही बघा, जुने अँटीबायोटिक्स आता आपण वापरतही नाही. क्लोरॅम्फेनिकॉल आपण वापरत नाही, पेनिसिलिन आपण वापरत नाही. का वापरत नाही? वेस्टमध्ये अजून सुद्धा ते वापरतात, कारण की त्यांच्याकडे ते अजून सेन्सिटिव्ह आहे. आपल्याकडे ते गेले कामातून. आपल्याकडे आता सेफ्ट्राक्सोन रेझिस्टन्स यायला लागलाय. इव्हन थर्ड जनरेशन सिफायल्स पर्यंत रेझिस्टन्स यायला लागलाय. लिटरली कार्बापेनम रेझिस्टन्स पर्यंत आपण पोहोचलोय. हे नक्की कुठं थांबणार आहे? हे आपल्यालाच थांबवावं लागणार आहे. ते आपण जर मिसयूज बंद केला तरच ते थांबणार. नाहीतर हे असंच चालू राहणार आणि हे रुटीन होईल की आपल्याकडे अरे ओपीडी मध्ये पेशंट आला, मेरोपेनम रेझिस्टंट होता त्याच्या स्पुटम मध्ये. हे चुकीचं आहे. हे असं नको व्हायला. कम्युनिटी स्प्रेड जर अशा ऑर्गॅनिझमचा व्हायला लागला तर इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज. So WHO has clearly said antibiotic resistance is one of the 3 biggest threats to human health. आणि त्याच्यामुळे अँटीमायक्रोबियल स्टेवर्डशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एव्हरीवन, राईट फ्रॉम जनरल प्रॅक्टिशनर्स टू सुपर स्पेशालिस्ट. अजून एक डेटा आहे की ऑलमोस्ट 80% प्रिस्क्रिप्शन्स फॉर कम्युनिटी अँड अक्वायर्ड निमोनिया आर रॉंग. ऑलमोस्ट 77% प्रिस्क्रिप्शन्स फॉर युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, म्हणजे एकदम सिम्पल कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया 80% प्रिस्क्रिप्शन्स आर रॉंग. म्हणजे ओव्हरयूज झालाय अँटीबायोटिकचा. युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन ऑलमोस्ट 80% प्रिस्क्रिप्शन्स आर रॉंग. ओव्हरयूज झालाय अँटीबायोटिक्सचा. 47% लोक फ्लुरोक्विनोलॉन्स लिहितात. आणि तुम्हाला माहिती आहे आपल्याकडे लिव्होफ्लॉक्सासिन हे एक अँटी टीबी ड्रग आहे. आपल्याकडे टीबीचा इन्सिडन्स खूप जास्ती आहे. त्यामुळे वेन इट इज नॉट सपोर्टेड, ऑलमोस्ट 50% आर रायटिंग फ्लुरोक्विनोलॉन. सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिव्होफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन हे खूप इम्पॉर्टंट ड्रग्स आहेत. गरज नाही त्यांना एकदम पहिल्यांदा उतरवण्याची, तरी उतरवलं जातं. आणि 27% लोकांना तर डायरेक्ट व्हँकोमायसिनच दिलं जातं गरज नसताना. त्यामुळे प्लीज ऑप्टिमाइज युअर अँटीबायोटिक सिलेक्शन, रिअसेस युअर अँटीबायोटिक ट्रीटमेंट when the results of diagnostic testing are available, and use antibiotics for the shortest duration possible. हे फार महत्वाचं आहे. आणि हे स्केरी स्टॅटिस्टिक्स आहेत की 80% लोकांना नीट कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनियाचं प्रिस्क्रिप्शनच लिहिता येत नाही. 80% लोकांना युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनचं नीट प्रिस्क्रिप्शनच लिहिता येत नाही. त्यामुळे हे खूप महत्वाचं आहे. आणि हे सगळ्यांना डोक्यात फिट बसवणं गरजेचं आहे की आज जर आपण अँटीबायोटिक्स नीट वापरले तरच नंतर आपल्याकडे अँटीबायोटिक्स टिकणार आहेत. नाहीतर देर विल बी नो अँटीबायोटिक्स रिमेनिंग, and then one of our near and dear ones might fall prey in the ICU of any of our hospitals. So half of the antibiotic prescriptions are not consistent with recommended prescribing practices. We should be doing a better jobs. So what about antimicrobial stewardship? ऍज युजल आपल्याला नवीन अँटीबायोटिक्स हवेत, पण कुठे अशा ठिकाणी एरियाज आहेत जिथे आपण ओव्हरयूज अँटीबायोटिकचा टाळू शकतो? तर नंबर 1, चिल्ड्रन. खूप रॅम्पंटली अँटीबायोटिक्स वापरले जातात इन चिल्ड्रन, इस्पेशली मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन आर कमिंग विथ कफ कोल्ड. त्यांच्यामध्ये अँटीबायोटिक वापरले जातात. लॉंग टर्म केअर पॉप्युलेशन, आपल्याकडची जनता जी आहे ती आता एज होतीये, त्यांना नवीन नवीन अथश्री सारखे प्रकल्प येत आहेत ज्याच्यामध्ये म्हातारी लोक राहत आहेत, लॉंग टर्म केअर प्रॉब्लेम होत आहेत. तिथे सुद्धा अँटीबायोटिक प्रचंड वापरलं जाते. नको असताना त्यांना साधा सर्दी खोकला ताप आला, म्हातारा माणूस आहे ना, दे अँटीबायोटिक. झोपलाय ना, दे अँटीबायोटिक. हे नाही व्हायला पाहिजे. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि डेव्हलपिंग कंट्रीज जसे इंडिया, पाकिस्तान, साऊथ ईस्ट एशिया रिजन, इथे सुद्धा प्रचंड अँटीबायोटिकचा मिसयूज होतोय. सो व्हॉट आर द 12 कॉमन सिच्युएशन्स वेअर वी कॅन डू इन्फेक्शन कंट्रोल? अजून सुद्धा मी पुढे सांगेन, पण व्हॉट आर द 2? नंबर 1, पॉझिटिव्ह युरिन कल्चर इन असिम्प्टोमॅटिक रेसिडेंट. आपल्याकडे अजून सुद्धा युरिन कल्चर हे असं उगाच पाठवलं जातं. पेशंटला नो सिम्पटम्स, नो फिवर, नो युरिनरी बर्निंग, नो फ्रिक्वेन्सी, नो हेजिटन्सी, नो नॉक्च्युरिया, युरिन रुटीन पाठवलं जातं. युरिन रुटीन मध्ये 1 ते 2च पसेल्स असतात, पण त्याला कधीतरी फिवर येतोय म्हणून युरिन कल्चर पाठवलं जातं. प्री सर्जरी युरिन कल्चर पाठवलं जातं. पेशंट म्हणतो मला विकनेस आलाय, युरिन कल्चर पाठवलं जातं. युरिन कल्चर का पाठवलं जातं? कारण की पेशंट ऍडमिट असतो आणि तो म्हणतो युरिनला वास येतोय. पसेल जरी नसल्या तरी कल्चर पाठवलं जातं. सो पॉझिटिव्ह युरिन कल्चर इन असिम्प्टोमॅटिक रेसिडेंट. बरेच डायबेटिक पेशंट जे तुमच्या ओपीडी मध्ये येतात त्यांचं एक युरिन रुटीन केलं जातं. युरिन रुटीन मध्ये 10-12 पसेल्स दिसले की कल्चर पाठवलं जातं. पेशंट सांगतो की मला काहीच सिम्पटम नाही, तरी त्याला म्हणतो अरे कल्चरमध्ये तर ऑर्गॅनिझम आलाय, द्या ट्रीटमेंट. दिस इज कॉल्ड ॲज असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरियुरिया. डायबेटिक पेशंट्समध्ये हा खूप कॉमन असतो. ज्यांना कॅथेटर आहे त्यांच्यामध्ये सुद्धा खूप कॉमन असतो. म्हातारे लोक की ज्यांना स्ट्रिक्चर आहे, प्रोस्टेट आहे, पोलीस कॅथेटर घेऊन घरी आहेत, त्यांच्यामध्ये सुद्धा युरिन थोडी स्मोकी दिसली,
पाठवा युरिन कल्चर. युरिनचा थोडा वास आला, पाठवा युरिन कल्चर. फोलिस कॅथेटर आहे, पाठवा युरिन कल्चर. पेशंटला काही सिमटम नसतात, पण कल्चरचा रिपोर्ट घेऊन माझ्याकडे पेशंट येतो की चला सर ट्रीटमेंट द्या. दिस इज कॉल्ड एज असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरियुरिया. जिथं पेशंटला सिमटम नाही आहेत पण पसेल्स युरिन मध्ये आहेत आणि कल्चर पॉझिटिव्ह आहे, अशाला असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरियुरिया म्हणतात. त्याला ट्रीटमेंटची गरज नसते. ट्रीटमेंटची गरज असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरियुरियाला फक्त 2 कंडिशन मध्ये असते. नंबर 1 प्रेग्नन्सी, नंबर 2 जर तुम्हाला काही युरोलॉजिक प्रोसिजर करायची त्या पेशंटमध्ये, म्हणजे त्याला समजा युरेट्रोस्कोपी करायची आहे, त्याची प्रोस्टेट बायोप्सी घ्यायची आहे, त्याच्यामध्ये युरेट्रिक स्टेंट टाकायचं आहे, अशा पेशंटला जर तुम्ही युरिन कल्चर पाठवलं तर बरोबर आहे. अशा युरिन कल्चरमध्ये जर ऑर्गॅनिझम असेल तर ट्रीट करा. पण डायबेटिक पेशंट आहे, लॉंग टर्म इन्सुलिनवर आहे, युरिन रुटीन जसं आपण हिमोग्राम एलएफटी क्रिएट पाठवतो तसं युरिन रुटीन पाठवतो, त्याच्यामध्ये 8 ते 10 पसेल्स दिसले म्हणून तुम्ही कल्चर पाठवलं, कल्चर पॉझिटिव्ह आले की तुम्ही ट्रीट करायला लागले. काय प्रॉब्लेम आहे की जरी तुम्ही ह्यांना ट्रीटमेंट दिली, अँटीबायोटिक दिलं, 8-10 दिवसात तो पसेल्स जरी तुमच्या स्टराईल झाल्या तरी तो परत उद्भवणार आणि हे वर्षातून 8-10 वेळा उद्भवणार. तर तुम्ही वर्षातून 8-10 वेळा अँटीबायोटिक देणार आहे का? आणि 8-10 वेळा अँटीबायोटिक दिले की तुम्ही जस्ट ते अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स वाढवणार. बिकॉज दिस पेशंट, if he is diabetic, he is having say some amount of 8 to 10 pus cells, say his urine culture is positive, actually does not need treatment because he has no symptoms. त्याच्यामुळे मी बऱ्याचदा माझ्या रेसिडेंट्सना विचारतो, इव्हन आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आधी असं होत होतं, मी बऱ्याचदा पेशंटला विचारतो की अरे याचं युरिन पाठवलं कशाला? पेशंट तर ऍडमिट झालाय आपल्या फिवर कफ कोल्ड म्हणून, याचं युरिन रुटीन कशाला पाठवलं? युरिन रुटीन पाठवलं तर पाठवलं, कल्चर कशाला पाठवलं? मग कल्चरमध्ये आलं इकोलाय, मग झालं ट्रीटमेंट सुरू. त्यामुळे असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरियुरिया प्लीज डोंट ट्रीट. डायबेटिक्स मध्ये इट इज व्हेरी कॉमन टू हॅव असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरियुरिया, प्लीज डोंट ट्रीट. हा, पेशंट प्रेग्नंट आहे, फर्स्ट ट्रायमेस्टर मध्ये तुम्ही युरिन केलं, त्याच्यामध्ये पसेल्स आहेत, त्याच्या कल्चरमध्ये पॉझिटिव्ह आलं, नक्की ट्रीट करा. कारण की जर तुम्ही ट्रीट नाही केलं तिला पायलोनेफ्रायटिस होईल, तिला अबॉर्शन्स होतील, तिला प्रीटर्म डिलिव्हरी होईल, सगळं होईल. त्यामुळे प्रेग्नंट विमेन असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरिया जरी सिम्पटम्स नसतील तरी ट्रीट करा. जर तुम्हाला युरिनरी स्टेंट टाकायचं आहे, कल्चरमध्ये पॉझिटिव्ह आहे, नक्की ट्रीट करा. बट अननेसेसरीली प्लीज डोंट ट्रीट असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरियुरिया. प्लीज डोंट सेंड प्री सर्जिकल युरिन कल्चर. एक रुटीन फॅशन झाली आहे की सर्जरीच्या आधी युरिन कल्चर पाठवा, ब्लड कल्चर पाठवा. अरे कशाला? पेशंटला फिवर नाहीये, पेशंटला काहीच नाहीये आणि मग ती पॉझिटिव्ह आलं की तुम्ही ट्रीटही करताय. त्यामुळे पहिली गोष्ट जनरल प्रॅक्टिशनरने डोक्यात फिट बसवून घ्यायची की जर पेशंटला सिमटम नसतील तर युरिन रुटीन सुद्धा पाठवायचं नाही. आयदर तुम्ही सिमटम विचारा मग युरिन रुटीन युरिन कल्चर करा, जर सिमटम नसतील तर पाठवू सुद्धा नका. काही होणार नाही. डायबिटिक्स मध्ये रुटीनली पायुरिया असतो, काही होत नाही त्याच्याने. सिमटम्स आहेत का, ताप आहे का, पाठ दुखतीये का, जळजळ होतीये का, फ्रिक्वेन्सी आहे का, तर पाठवा, नाहीतर पाठवू नका. दुसरं मेन अप्पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन असतं, कफ कोल्ड, आणि त्याला डायरेक्ट आपण अँटीबायोटिकच चालू करून टाकतो आणि एकदम हायर अँटीबायोटिक, लिव्होफ्लॉक्स, लिनिड, क्लेवम. अरे गरजच नाही बाबा. आता हा जो थंडीचा सीझन चाललाय, आपल्याला माहिती H1N1 रॅम्पट आहे, कोविड रॅम्पट आहे, बाकीचे व्हायरसेस, रेस्पिरेटरी व्हायरसेस रॅम्पट आहेत. तिथे मॉन्टेक एलसी, सिनारेस्ट अशा गोष्टींनी सुद्धा तो बरा होणार आहे. व्हाय डज नीड अँटीबायोटिक्स? सो अप्पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इस्पेशली इथं घसा दुखतोय, नाक वाहतंय, डोळे दुखतायत, डोकं दुखतंय, ही विल गेट बेटर विथ डोलो अँड लेवोसेट्रिजिन ऑल्सो. व्हाय डज ही नीड अँटीबायोटिक्स? त्यामुळे हे 2 मेन इन्फेक्शन जे आहेत ना, हे जर आपण पाळले तरी खूप गोष्टी खूप सोप्या होतील. ओपीडी मध्ये उगाच सर्दी खोकला तापाला अँटीबायोटिक रॅम्पंट लिहायचं नाही आणि सगळ्यांचं युरिन रुटीन युरिन कल्चर पाठवून त्यांना अँटीबायोटिक देत बसायचं नाही. एवढं जरी जनरल प्रॅक्टिशनरनी केलं ना, त्याच्या ओपीडी मधला अँटीबायोटिकचं प्रिस्क्रिप्शन 70% कमी होऊन जाईल. व तो फार्मसिस्ट तुमच्याकडे येऊन बोंब मारेल की सर तुम्ही अँटीबायोटिक लिहित नाही, पण इन लॉंग रन देशाचा उद्धार होईल. मी सांगतो, खरंच देशाचा उद्धार होईल. अँटीबायोटिक रेझिस्टन्स सोसायटीमध्येच कमी होऊन जाईल. त्याचबरोबर जर तुमच्या एक्सरे मध्ये कुठे काही इन्फिल्ट्रेट आहे पण पेशंटला सिमटमच नाही, दिसतंय कुठेतरी थोडा पॅच आहे, द्या अँटीबायोटिक, घेऊन टाका अँटीबायोटिक. अरे पण सिमटम नाही बाबा, त्याला जुना टीबी असेल, जुना निमोनिया झाला असेल, जुना कोविड झाला असेल, त्याच्यामुळे इन्फिल्ट्रेट दिसत आहेत. त्याचबरोबर पेशंट जे मी जसं सांगितलं की लॉंग टर्म केअर फॅसिलिटीज मध्ये असतात, ओल्ड एज होम्स मध्ये असतात, त्यांना डिमेन्शिया असतो, त्यांना पॅलिएटिव्ह केअर मध्ये असतात, त्यांना एंड ऑफ लाईफ केअर चालू असते, त्यांना तर म्हणजे उगाच अँटीबायोटिक दिलं जातं. उगाच थोडं बरं वाटत नाही का, विकनेस आहे का, घ्या अँटीबायोटिक. अरे कशाला? त्यामुळे रिमेंबर की ह्या अशा गोष्टींमध्ये प्लीज अँटीबायोटिक मिसयूज करू नका, ओव्हरयूज करू नका. अॅक्यूट व्हॉमिटिंग अँड डायरिया, पेशंट दारू पिऊन व्हॉमिटिंग करत असतो,
त्याला पण अँटीबायोटिक देऊन टाकतात. घेऊन टाक, O2 घेऊन टाक. अरे कशाला? अॅक्यूट व्हॉमिटिंग आहे, अॅक्यूट डायरिया आहे, ठीक आहे, होईल बरं. प्रत्येक गोष्ट साल्मोनेला किंवा शिगेला थोडी ना असते. त्यामुळे ह्या गोष्टींमध्ये ना आपल्याला थोडंसं मनावर ताबा ठेवायला लागणार. ठीक आहे, पेशंट म्हणेल सर अँटीबायोटिक घेऊ का, आपला मनाचा ताबा पाहिजे की बाबा तुला इन्फेक्टिव्ह कॉज काहीही नाही, प्लीज अँटीबायोटिक घेऊ नको. आय अग्री की पेशंट्स पण तुम्हाला फोर्स करतात, बट इथे यू हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज सायन्स विल अदरवाइज गो फॉर अ टॉस. त्यामुळे कुठे कुठे आपल्याकडे ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. तर तुमच्याकडे कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया म्हणून तुमच्या नर्सिंग होममध्ये ऍडमिट झाला पेशंट, की मी बऱ्याचदा बघतो की निमोनिया म्हणून ऍडमिट झाला ना की त्याला डायरेक्ट मिरोपेनम टिकोप्लॅनिन किंवा मिरोपेनम वँकोमायसिन देऊन मोकळे होतात. अरे पण त्याला काही रिस्क फॅक्टर आहेत का? आपण मेरोपेनम कशाला देतो? सुडोमोनास असेल तर. आपण वँकोमायसिन का देतो? स्टॅफ ऑरियस असेल तर. पण मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनियाज डोंट कम विथ MRSA ऑर सुडोमोनास इन्फेक्शन. दे कम विथ सिम्पल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एच इन्फ्लुएन्झी. अशा लोकांना सिम्पल अँटीबायोटिक लागतात. अनकॉम्प्लिकेटेड निमोनिया असतो तो. ट्रीटमेंट पण 5च दिवसाची असते. आणि त्याच्यामुळे तुमच्याकडे गाईडलाईन्स रेडी पाहिजे की अनकॉम्प्लिकेटेड निमोनियामध्ये आपण काय करणार आहे. हे आमचे नोबल हॉस्पिटलचे गाईडलाईन्स आहेत. हे मी तुम्हाला फॉरवर्ड करीन, तुम्ही वापरू शकता तुमच्या ओपीडी मध्ये, तुमच्या हॉस्पिटल्समध्ये. मला काही प्रॉब्लेम नाही. ह्याच्याने जर जनरलायझेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होत असेल तर मी खुशच होईन. आमच्याकडे बघा, नॉन सिव्हिअर कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया जर आला, तुम्हाला वाटलं ऍडमिट करायचं आहे, ब्रेथलेस आहे, तरी ट्रीटमेंट बघा, सेफ्ट्राक्सोन, एझिथ्रोमायसिन, दॅट्स इट. कारण की ऑर्गॅनिझम कुठला आहे? स्ट्रेप निमोनी, एच इन्फ्लुएन्झी, मायकोप्लाझ्मा. याच्यामध्ये कुठे स्टॅफ ऑरियस, सुडोमोनास नाहीच आहे. जरी पेशंट टॅकिप्निक असला तरी आपल्याला माहिती आहे कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनियामध्ये मोस्ट कॉमन इज न्यूमोकोकस. त्याच्याने माणूस टॅकिप्निक होऊ शकतो. अशा लोकांना तुम्ही सेफ्ट्राक्सोन आणि एझिथ्रोमायसिन वर बरे करू शकता. कशाला पाहिजे त्यांना पिप्टास? कशाला पाहिजे त्यांना मिरोपेनम? गरजच नाहीये. त्यामुळे जरी पेशंट सिरियस असला तरी तो कम्युनिटीमधून ऍडमिट झालेला आहे, तो काही हॉस्पिटलमध्ये त्याला निमोनिया झालेला नाही, कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया आहे, रॅशनलाइज युअर प्रिस्क्रिप्शन. हा, त्याला समजा ऑलरेडी सीओपीडी आहे, तो इम्युनो कॉम्प्रोमाइज्ड आहे, त्याला तो स्टिरॉइड घेतोय, त्यानंतर त्याला निमोनिया झाला, तर आपल्याला सुडोमोनास एरोजिनोजा इन्फेक्शन असू शकतं. अशामध्ये तुम्ही सेफिपाईम, मेरोपेनम, पिप्टाज वापरलं, वी आर हॅपी, इट्स ओके, क्लिअर गाईडलाईन्स आहेत. तसंच जर त्याला इन्फ्लुएन्झा झाला असेल, तो प्रिझनर असेल, तो प्रोफेशनल ऍथलीट असेल, त्याच्यामध्ये नेक्रोटायझिंग निमोनिया दिसत असेल, त्याला हिमोप्टायसिस झाला असेल, त्याला एम्पायमा झाला असेल, त्याच्यामध्ये तुम्ही द्या स्टॅफ ऑरियससाठी वँकोमायसिन ऑर लिनेझोलिट, इट्स फाईन. बट रुटीनली सगळ्या पेशंट्सना जर आपण मेरोपेनम टिकोप्लॅनिन द्यायला लागलो, तर मी जसं म्हटलं की देर यू डोंट नीड मेरोपेनम, यू गिव्ह मेरोपेनम, यू विल डेव्हलप मेरोपेनम रेजिस्टन्स. नेक्स्ट टाइम जर तो पेशंट ऍडमिट झाला तर तो मेरोपेनम कार्बापेनम रेजिस्टंट UTI घेऊन येईल. काय सांगता येतं? त्याच्यामुळे रिमेंबर दॅट एव्हरी इंडिकेशन लाईक एम्पेरिक अँटीबायोटिक थेरपी असते. आमच्या हॉस्पिटलची ती गाईडलाईन्स आहे. होपफुली बाकीच्या हॉस्पिटलची असेल, तुम्ही तिथेही फॉलो करू शकता, मीही शेअर करू शकतो. पण हे तुम्ही तुमच्याकडे वापरा आणि इट विल मेक यू रॅशनलाइज की अरे प्रत्येक गोष्टीला आपल्याला मेरोपेनम वापरायची गरज नाही. आपल्याकडे कसं असतं, पेशंट बॅड दिसला की द्या मेरोपेनम. अरे असं नसतं बाबा. You have to go step ladder wise. Otherwise, we will end up using meropenem for 99% of our hospital admissions. Then what will we do? And then we will not be left with any antibiotic. And I am showing you की meropenem नंतर हार्डली 1 किंवा 2 अँटीबायोटिक आले, ते मी दाखवीन तुम्हाला. त्याच्या पुढे तर अँटीबायोटिक पण नाहीत. मग काय वापरणार आहे आपण? तसंच युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनचं WHO क्लिअरली म्हणतं की कोलोनायझेशन असेल तर त्याला काहीही करू नका. अर्जन्सी, फ्रिक्वेन्सी, डिस्युरिया, सुप्राप्युबिक पेन, फ्लँक पेन, पेल्विक डिस्कम्फर्ट, इमॅच्युरिया, हे आहे का? असेल तर युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, नसेल तर असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरियुरिया. क्लिअरली लिहिलंय. डोंट ट्रीट असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरियुरिया. ट्रीट असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरियुरिया ओनली इन प्रेग्नंट विमेन अँड इन इन्व्हेसिव्ह जेनायटो युरिनरी प्रोसिजर. युरिनला क्लाउडी अपीरन्स दिसतंय, युरिनला फाऊल स्मेल येतोय म्हणून द्या अँटीबायोटिक. प्लीज असं करू नका. काही होत नाही. पेशंट स्टेबल आहे ना, पेशंटला काही सिम्पटम आहे का? नाही. मग कशाला देताय अँटीबायोटिक? काहीच गरज नाही. सो रिमेंबर दॅट वी हॅव टू डिफरन्शिएट वेदर दिस इज असिम्प्टोमॅटिक बॅक्टेरियुरिया, वेदर दिस इज कॉम्प्लिकेटेड युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. जर युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन असेल तरी यूज नॅरो स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. कुठली वापरतोय आम्ही हे बघा. आमच्या हॉस्पिटलचं urinary tract infection uncomplicated. Majority of the urinary tract infections coming in your OPD are going to be uncomplicated. नायट्रोफ्युरॉन्टॉइनच्या वर आम्ही जातही नाही, सेप्ट्रानच्या वर आम्ही जातही नाही, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन पर्यंत आमची मजलही जात नाही. अमॉक्सिक्लॅव्ह बास किती दिवस? 5 दिवस, 7 दिवस, संपला विषय. मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शन्स इन द OPD, मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शन्स इवन इन द हॉस्पिटल आर गोइंग टू बी अक्यूट बट दे आर अनकॉम्प्लिकेटेड. जर कॉम्प्लिकेटेड असेल तर वापरा ना तुम्ही.
काही प्रॉब्लेम नाही. हे बघा, अॅक्यूट कॉम्प्लिकेटेड पायलोनेफ्रायटिस आहे, पेशंट बॅड आहे, सिव्हिअर आहे, युरिनरी ट्रॅक्ट ऑब्स्ट्रक्शन आहे, डायबिटिक आहे, ऍब्सेस दिसतीये, तिथं तुम्ही वापरलं मेरोपेनम, तिथं तुम्ही 14 दिवस दिलं, अग्रीड, काही प्रॉब्लेम नाही. इथं सुद्धा आम्ही हे करतो की जर पायलोनेफ्रायटिस असेल, कल्चर पाठवतो, मेरोपेनम चालू करतो, पेशंट जर इम्प्रूव्ह व्हायला लागला आणि असं लक्षात आलं की अरे हा ओरल सिप्रोफ्लॉक्सिसिननी पण बरा होऊ शकतो, इमिजिएटली डिएस्केलेट करतो फ्रॉम आयव्ही टू ओरल. ते पण महत्वाचं आहे, कारण की ट्रीटमेंट द्यायची आपल्याला 14 दिवस पायलोनेफ्रायटिसची, पण वी हॅव टू इमिजिएटली डिएस्केलेट. सो रिमेंबर, कुठलं अँटीबायोटिक कधी वापरायचं, किती लवकर एस्केलेट करायचं आणि किती लवकर डिएस्केलेट करायचं आफ्टर यू गेट द कल्चर रिपोर्ट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. वी जस्ट कांट कीप गोईंग अँड गोईंग अँड गोईंग विथ अँटीबायोटिक्स. आणि कसं असतं की एक म्हण आहे की फीवर इज नॉट अ साइन ऑफ सेफ्ट्रायक्सोन डिफिशियन्सी. फीवर आला की सेफ्ट्रायक्सोन द्या, असं काही नाही. आता जे फीवर येत आहेत ते स्वाईन फ्लूने येत आहेत, काही कोविडनी येत आहेत, काही वेगळ्या कारणांनी येत आहेत. ते तर फाइंड आउट करा. रॅन्डम जर आपण सगळ्या गोष्टी अशा लिहायला लागलो तर मग वी आर इन फॉर अ डिझास्टर. ते पण मी म्हटलं बघा, सिव्हिअर इव्हन कॅथेटर असोसिएटेड UTI जर तो सिव्हिअरली इल नसेल तर तो नायट्रोफ्युरॉन्टॉइन किंवा सिप्रोफ्लॉक्सिसिननी पण बरा होऊ शकतो. कॅथेटर इन सिटू असला तरी ई कोलाय, सुडोमोनास हे पण या गोष्टींनी बरे होतात. हा, सिव्हिअरली इल आहे, तुम्हाला वाटतं पायलोनेफ्रायटिस आहे, तेव्हा वापरा हायर अँटीबायोटिक्स, पण प्रत्येकाला नका वापरू प्लीज. तसं स्किन अँड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, पहिले डिसाईड करा की सेल्युलायटिस झालाय का पुरुलंट सेल्युलायटिस झालाय. जर पुरुलंट सेल्युलायटिस असेल, तिथं पस दिसतोय तुम्हाला लेगमध्ये, तिथं मग स्टॅफ ऑरियस असू शकतो. पण जर साधा सेल्युलायटिस असेल, साधा रेडनेस आणि पेन असेल, तर इट कुड बी स्ट्रेप्टोकोकस. इट कॅन बी ट्रीटेड विथ व्हेरी सिम्पल अँटीबायोटिक्स. इट कॅन बी ट्रीटेड फॉर विदिन 5 days. आणि तेच आम्ही करतो. हे बघा, माइल्ड सेल्युलायटिस, पेशंट आलाय तुमच्याकडे, पाय लाल झालाय, डायबिटिक आहे, आधी तिथं फरंकल कार्बंकल होती, अमॉक्सिक्लॅमने बरा होऊ शकतो, क्लिंडामायसिनने बरा होऊ शकतो, 7 दिवसात बरा होऊ शकतो. हा, सिव्हिअर सेल्युलायटिस आहे, टॉक्सिसिटी आहे, पुरलन ड्रेनेज आहे, इम्युनो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडिशन आहे, तिथं तुम्ही म्हणू शकता किंवा MRSA आहे, स्टॅफ ऑरियस आहे, तिथं तुम्ही वँकोमायसिन वापरलं, त्याच्याबरोबर मेरोपेनम दिलं, ते ठीक आहे. पण माइल्ड सेल्युलायटिसला सुद्धा लोक पिप्टास मेरोपेनम जर वापरायला लागले तर कसं होणार? त्यामुळे ऑर्गॅनिझम कुठला आहे, किती तो डेंजरस आहे, आणि मग त्याला कुठली अँटीबायोटिक थेरपी द्यायची आहे, हे खूप महत्वाचं आहे. हे 2-3 ठोकताळे जर आपण बघितले किंवा ऍटलिस्ट अँटीबायोटिक गाईडलाईन्सला जर आपण रेफर केलं तरी आपलं काम खूप सोपं होऊ शकतं. हे काय इम्पॉर्टंट आहे? कारण की WHO ने आता लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी पॅथोजन्स दिलेत की आपण काय करतोय आणि आपण कुठं चाललोय आणि कुठले ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला त्रास देत आहेत. त्याच्यामध्ये क्लिअर आहे की मेजॉरिटी जे त्रास देणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते ग्रॅम निगेटिव्ह बॅसिला आहेत. कुठले आहेत बरं? हे बघा, क्लेप्शियला निमोनी, ई कोलाय, ऍस्निटोबॅक्टर, सुडोमोनास आणि फायनली MRS. हे 5-6 ऑर्गॅनिझम्स आहेत. हे सगळीकडे तुम्हाला दिसणार आहेत. कुठेही तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट व्हा, युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, क्लेप्शियला निमोनी, ESBL प्रोड्युसिंग. ESBL म्हणजे काय? एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लॅक्टमेज प्रोड्युसिंग. यांना आम्ही एस्केप पॅथोजन्स म्हणतो. एंटेरोकोकस, स्टॅफिलोकोकस, क्लेप्शियला, ऍस्निटोबॅक्टर, सुडोमोनास, एंटेरोबॅक्टर. हेच ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला पुढे आयुष्यभर पुढचे 10 वर्ष त्रास देणार आहेत. हेच ऑर्गॅनिझम्स निमोनिया कॉज करणार, हेच ऑर्गॅनिझम सेप्टिसिमिया कॉज करणार, हेच ऑर्गॅनिझम्स युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन कॉज करणार, हेच ऑर्गॅनिझम्स बाकीचे इश्यूज कॉज करणार, स्किन अँड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करणार. त्यामुळे एस्केप पॅथोजन्सच आपल्याला पुढे त्रास देणार. तुमच्या OPD मध्ये किंवा तुमच्या नर्सिंग होम मध्ये सुद्धा तुम्हाला हेच ऑर्गॅनिझम दिसणार. आणि हे इम्पॉर्टंट काय आहेत? कारण की हे दे प्रोड्यूस समथिंग विच इज कॉल्ड एज कार्बापेनमेझेस. कार्बापेनमेझेस म्हणजे काय? असे एन्झाइम्स विच इव्हन डिस्ट्रॉय मेरोपेनम, विच इव्हन डिस्ट्रॉय इमिपेनम, विच इव्हन डिस्ट्रॉय अर्टापेनम. ते गेले म्हणजे खालचे तर केव्हाच गेले. सेफ्टॅझिडिम, सेफ्ट्रायक्सोन, सेफिपाईम, सिफोपेराझोन सल्बॅक्टम, पेनिसिलिन सगळे उडवतात. आणि ह्याचे 4 क्लासेस आहेत, ABCD. आणि द वर्स्ट इज B, विच इज कॉल्ड एज मेटॅलोबिटा लॅक्टमेज. आणि याचा उगम भारतात झालाय, त्याच्यामुळे त्याला म्हणतात न्यू दिल्ली बिटा लॅक्टमेज 1. त्यामुळे आपल्या एका शहराला एक रेझिस्टंट बगचं नाव दिलेलं आहे. म्हणजे आपण इतके अँटीबायोटिक्स रॅम्पंटली यूज करतो की आपल्याकडे टाईप B बिटा लॅक्टमेज तयार करून आपण तो एक्सपोर्ट करतो. आणि नाव विथ एअर ट्रॅव्हल, विथ पीपल मिंगलिंग विथ इच अदर, हे बग्स खूप फास्ट एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाकडे ट्रान्सफर होऊ शकतात. अँड दॅट्स वाय इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि तुम्ही हे बघा स्टॅटिस्टिक्स की आपल्या आयसीयूज मध्ये सध्या काय परिस्थिती आहे. ऍसिनिटोबॅक्टर 70% कार्बोपेनम रेझिस्टंट, म्हणजे मेरोपेनम रेझिस्टंट, त्याच्या वरचेच अँटीबायोटिक वापरायला लागणार. सुडोमोनास 46% कार्बोपेनम रेझिस्टंट.
क्लेप्शियाला 56% कार्बापेनम रेजिस्टंट. त्यामुळे एक्स्ट्रीमली हाय रेजिस्टन्स टू कार्बापेनम्स. म्हणजे असे पेशंट जर वॉर्ड पेशंट तुमचा 10-15 दिवस हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट असेल, त्याला जर व्हेंटिलेटर असोसिएटेड निमोनिया झाला, त्याला जर युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन झालं, त्याला जर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन झालं हॉस्पिटलमध्ये, तर ऑलमोस्ट 50 ते 70% कार्बापेनम कामच करणार नाही. आणि हे का झालं? कारण की आपण कम्युनिटी अक्वायर्ड इन्फेक्शन्स मध्ये रॅम्पंट मेरोपेनम वापरायला लागलो. त्याच्यामुळे आपल्या हॉस्पिटलमध्ये सगळे मेरोपेनम रेजिस्टंट बग्स निर्माण झाले. आणि हेच बग्स नंतर जेव्हा आपण ऍडमिट होतात त्यांना इन्फेक्ट करतात आणि कॉज हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन. त्यामुळे जर आपण ओपीडी मध्ये अँटीबायोटिक लिहिणं बंद केलं नाही, तर हे रेजिस्टन्स इन द आयसीयू थांबणार नाही. हे सगळं कनेक्टेड आहे. हे सगळे ऑर्गॅनिझम्स एकमेकांना प्लाझ्मिड्सद्वारे हे कार्बापेनमेजेस ट्रान्सफर करतात. हे खूप सिंपल झालंय त्यांच्यासाठी. त्यामुळे आपण जर आता ऍक्शन घेतली नाही तर पुढे वी आर डेस्टिन्ड फॉर डूम. हे मी आत्ताच सांगतो. आणि अँटीबायोटिक्स ऑफ चॉईस बघा, जर तुमच्याकडे ESBL किंवा क्लेप्शियला निमोनिक कार्बापेनमेस तुमच्याकडे कधी रिपोर्ट्स आले असतील, युरिन कल्चर क्लेप्शियला KPC प्रोड्युसिंग म्हणजे क्लेप्शियला निमोनिक कार्बापेनमेस प्रोड्युसिंग, अँटीबायोटिक कुठलं वापरावं लागतंय? सेफ्टॅझिडिम ॲव्हिबॅक्टम फायनल अँटीबायोटिक. ह्याच्या पुढे फक्त सेफ्टॅझिडिम ॲव्हिबॅक्टम नाहीतर पॉलिमिक्सिन किंवा कार्बापेनम, पॉलिमिक्सिन किंवा कोलिस्टिन एवढंच वापरता येणार आहे आपल्याला. मेरोपेनम वापरता येणार नाही. त्यामुळे जर असे बग्स फिरायला लागले, मेटॅलोबिटा लॅक्टमेज असेल तर सेफ्टॅझिडिम ॲव्हिबॅक्टम प्लस ॲस्ट्रिओनाम, जर ॲसिनिटोबॅक्टर असेल तर आपल्याला पॉलिमिक्सिन किंवा कोलिस्टिन वापरावं लागणार. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ऑर्गॅनिझम्स which will respond to only 1 or 2 antibiotics. No other option remaining. No other option. Ceftazidime avibactam वापरा किंवा पॉलिमिक्सिन कोलिस्टिन वापरा. संपला विषय. पुढे दुसरे कुठले अँटीबायोटिकच नाहीत. किती स्केरी स्टॅटिस्टिक आहे? 2च अवेलेबल अँटीबायोटिक आहेत. आता ह्या 2 अँटीबायोटिकला जर त्यांनी रेजिस्टन्स फॉर्म केला तर बघून घ्यायचं, मग पेशंट वाचूच शकणार नाही. तो आला असेल हेड इंजुरीसाठी, जाईल व्हेंटिलेटर असोसिएटेड निमोनियामुळे किंवा जाईल युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन विथ सेप्सिसमुळे. त्यामुळे ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. आपण अँटीबायोटिकचा डोस किती लिहितो, आपण अँटीबायोटिक देतो कसे, 2दा देतो का 3दा देतो, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण माइंडलेसली लिहितो, माइंडलेसली क्लेवम घेऊन टाक 3दा. अरे असं नसतं. प्रत्येक गोष्टीचा एक डोस आहे. त्याच्यामुळे अँटीबायोटिक पॉलिसी महत्वाची आहे. त्यांच्यामुळे आपल्या मोबाईलमध्ये अँटीबायोटिक पॉलिसी असणं गरजेचं आहे. कोणाला काय द्यायचं हे महत्वाचं आहे, किती डोस मध्ये द्यायचं हे महत्वाचं आहे. मी जसं सांगितलं की नुसतं अँटीबायोटिक लिहिणं महत्वाचं नाही, त्याचा डोस काय आहे, ते कसे लिहितो. कारण की काही अँटीबायोटिक्स जसे अमिकासिन यांचा पूर्ण डोस एका दिवसातच एका वेळेसच द्यावा असतो. तुम्ही बघा अमिकासिनचा जेव्हा डोस आपण लिहितो 750 मिलीग्रॅम ओडी किंवा 1 ग्रॅम ओडी का? कारण की त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण किती देतो हे फार महत्वाचं आहे. तरच अमिकासिन काम करणार. ह्या उलट समजा आपण मेरोपेनम दिलं तर त्याचा MICच्या वर टाइम किती आहे हे महत्वाचं आहे. त्याच्यामुळे मेरोपेनम आपण 3दा देतो. 1 ग्रॅम TDS, 2 ग्रॅम TDS. आणि आता टाइम जास्ती पाहिजे अँटीबायोटिक किलिंगच्या वर, त्याच्यामुळे आम्ही स्लो देतो मेरोपेनम ओव्हर 3 hours. वाय? बिकॉज वी वॉन्ट टू इन्क्रीज द बग किलिंग. त्याच्यामुळे आपण कुठला अँटीबायोटिक वापरतो, ते कसं देतो, काय डोस मध्ये देतो, ह्याच्यावर तुमच्या ट्रीटमेंटचं सक्सेस ठरणार आहे. इतकं सोपं नाहीये मेरोपेनम लिहिणं, इतकं सोपं नाहीये पिप्टाज लिहिणं. समजून घ्या नीट कशासाठी वापरायचे आणि मगच ते लिहा. अदरवाईज जर सिम्पलर ऑप्शन्स अवेलेबल असतील तर प्लीज स्टिक टू सिम्पलर ऑप्शन्स. इट विल बी इझियर फॉर ऑल ऑफ अस. जसं मी सांगितलं, टाइम अबाव द कॉन्सन्ट्रेशन, टाइम अबाव MIC. त्यामुळे जर तुम्हाला हा टाइम जास्ती ठेवायचा असेल तर आपल्याला मेरोपेनम स्लो द्यावं लागणार. आपण भस्कन बोलस देऊन टाकलं 5 मिनिटात तर हा टाइम येणारच नाही MICच्या वर. मग कसे आपले बॅक्टेरियल किलिंग होणार, मग कसे बॅक्टेरिया मरणार. आणि मग लोक मला फोन करतात, सर मेरोपेनम दिलं तरी पेशंट बरा नाही झाला. अरे कसं बरा होईल? तू फार्माकोकायनेटिक्स बघितलंच नाही. 1 ग्रॅम TDS स्लो ओव्हर 3 hours जर असेल रेजिस्टंट बगसाठी आणि तू जर 5 मिनिटात देऊन टाकलं, कसं होणार पेशंट बरा? नाहीच होणार बरा. कार्बापेनम म्हणा, पेनिसिलिन म्हणा, सेफ्ट्रायक्सोन म्हणा, सेफ्टेझिडिम म्हणा, दीज आर ऑल टाइम डिपेंडंट फार्माकोकायनेटिक्स. दे नीड टू बी गिवन स्लो, बट आपण देतो बोलस पुश. त्यामुळे पहिले समजून घ्या नक्की काय व्हायचं ते. आणि गाईडलाईन्स पण तेच म्हणतात. हे बघा, मेरोपेनम इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह फॉर ESBL और सिव्हिअर इन्फेक्शन गिव्ह इट ओव्हर 3 hours. इफ इट इज सिम्पल इन्फ्युजन यू कॅन गिव्ह ओव्हर 30 minutes. त्यामुळे जर रेजिस्टंट बग असेल तर ओव्हर 3 hours द्या. त्याचबरोबर यू कॅन सी झॅव्हिसेप्टा किंवा सेफ्टॅझिडिम ॲव्हिबॅक्टम स्लो ओव्हर 3 hours. वाय? टाइम डिपेंडंट किलिंग आहे. स्लो द्या, फास्ट नका देऊ. मी नेहमी सांगतो पेशंटला की सेफ्टॅझिडिम ॲव्हिबॅक्टम स्लो द्या. लिहिणं खूप सोपं आहे, लिहा झॅव्हिसेप्टा. मेरोपेनम रेजिस्टंट आहे, द्या झॅव्हिसेप्टा. अरे कसं द्यायचंय? TDS द्यायचे, स्लो ओव्हर 3 hours द्यायचे. त्याची एक पॉलिसी आहे, ते समजून घ्या मगच द्या. जर जमत नसेल तर टेक हेल्प.
वी आर ऑलवेज देअर टू हेल्प, पण प्लीज डोंट यूज अँटीबायोटिक्स माइंडलेसली. त्याचबरोबर कोलिस्टिन काही डोसमध्ये देतात, 2 मिलियन TDS, 1 मिलियन TDS, 3 मिलियन BD. अगेन इट इज कॉन्सन्ट्रेशन डिपेंडंट किलिंग. त्याच्यामुळे मॅक्सिमम डोस एकाच वेळेस द्यावा लागतो. त्याच्यामुळे नेहमी आम्ही 9 मिलियन युनिट्स बोलस देतो आणि मग 4.5 मिलियन युनिट्स बीडी देतो, सो दॅट मॅक्सिमम डोस कॅन बी गिवन ऍट वन टाइम, सो दॅट बॅक्टेरियल किलिंग कॅन हॅपन. त्यामुळे कोलिस्टिन द्यायच्या वेळेस प्लीज फोन करा, झॅव्हिसेप्टा द्यायच्या वेळेस प्लीज फोन करा. माझ्या तर मते डोंट व्हेंचर देअर, but if you do want to venture because there is a drug resistant bug in your hospital or your nursing home, take expert advice, otherwise the bug will not die. So concentration is important, PKPD is important, how slow or fast you give is also very very important. So हॉस्पिटल अँटीबायोटिक पॉलिसी मध्ये फर्स्ट लिडरशिपची कमिटमेंट असते. नोबल हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर माने इज फर्मली बिहाइंड मी. आमच्या अँटीबायोटिक अँटीमायक्रोबियल स्टेवडशिप प्रोग्राममुळे नोबल हॉस्पिटलचं अँटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेरोपेनम वेंट डाऊन बाय 70%. सर काही म्हटलं नाही, बिकॉज पेशंट्स आर हॅपी, त्यांची बिलं कमी झाली. प्रत्येक कंडिशनला जे आम्ही मेरोपेनम आधी वापरायचो ते आता वापरत नाही. जी गोष्ट सेफ्ट्राक्सॉननी बरी होऊ शकते तिला मेरोपेनमची गरज नाही. ती फक्त आपल्यामध्ये भीती असते की अरे हा पेशंट बरा होणार नाही. त्यामुळे हे महत्वाचं आहे. दुसरं अकाउंटेबिलिटी. आय एम अकाउंटेबल फॉर एनी प्रिस्क्रिप्शन विच इज बिंग रिटन इन माय हॉस्पिटल. इफ हायर अँटीबायोटिक्स लिहायचे असतील तर माझी परमिशन घ्यावी लागते. एक चांगला फार्मसिस्ट लागतो, तो सांगणार की बाबा कुठला डोस किती स्लो द्यायचा, त्याच्यावर ऍक्शन घ्यावी लागते. आमच्या हॉस्पिटलमध्ये जर 100 फाईल्सचं ऑडिट होतं, जर ते एम्पेरिक अँटीबायोटिक पॉलिसीशी निगडीत नसेल तर कन्सल्टंटला फोन जातो की बाबा रे, तो जनरल प्रॅक्टिशनर असो का सुपर स्पेशालिस्ट, त्यांना फोन जातो की बाबा रे, हे तू लिहिलंयस अॅक्यूट गॅस्ट्रोएंटरायटिस, ह्याच्यामध्ये मोनोसेफस लिही, मेरोपेनमची गरज नाही. बरेचसे लोक ऐकतात. त्याचबरोबर ट्रॅकिंग बिकॉज ऑफ अँटीबायोटिक टॉक्सिसिटी, ते आम्ही ट्रॅक करतो की किती लोकांना सी डिफिसिलचं इन्फेक्शन झालं, किती लोकांना रेजिस्टंट बग्स डिसाईड झाले. त्याचबरोबर नर्सिंग आणि फार्मसी हे पण खूप महत्वाचे आहेत. सो इट्स अ टीम एफर्ट, आणि जर आपण टीम एफर्टने लढलो तर नक्की आपण अँटीमायक्रोबियल स्टेवडशिपचं सक्सेस करू शकतो. सो प्रायोरिटी इंटरव्हेन्शन काय आहे, जसं मी सांगितलं, प्रॉस्पेक्टिव्ह ऑडिट. 100 फाईल आम्ही ऑडिट करतो, फीडबॅक देतो कन्सल्टंटला. 98% कन्सल्टंट ऐकतात, इन्क्लुडिंग सर्जन्स. आय ऑलवेज फील की सर्जन्स आर अ बिट हेजिटंट इन चेंजिंग अँटीबायोटिक्स, बट वेन वी कॉल अँड टेल देम की सर ह्या अँटीबायोटिकनी पण हा बरा होणार आहे, दे ऐकतात, दे अप्रिशिएट आणि हे करतो. दुसरं प्री ऑथरायझेशन. आमच्या हॉस्पिटलमध्ये मेरोपेनमच्या वर कुठलंही अँटीबायोटिक लिहायचं असेल, बरं इथे टिकोप्लॅनिन असो, डॅप्टोमायसिन असो, सेफ्टॅझिडिम ॲव्हिबॅक्टम असो, कोलिस्टिन असो, पॉलिमिक्सिन असो, माझी परमिशन घ्यावी लागते, त्याच्याशिवाय लिहिता येत नाही. नाहीतर कसं होतं, मेरोपेनम बरं होत नाही का, दे कोलिस्टिन, दे पॉलिमिक्सिन, असं होत नाही. यू हॅव टू जस्टिफाय वाय दिस अँटीबायोटिक नीड्स टू बी चेंज. वाय दिस इज कॉल्ड एज प्री ऑथरायझेशन. हे सगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये यावं, कारण की त्याच्याने आमचं कोलिस्टिन आणि पॉलिमिक्सिनचं प्रिस्क्रिप्शन 80% कमी झालं. दॅट मीन्स यू डोंट नीड इट, इट्स जस्ट फॅशन की अरे हे नाही बरोबर ना, देऊन टाक. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे प्रत्येकाच्या नर्सिंग होममध्ये, प्रत्येकाच्या हॉस्पिटलमध्ये असलं पाहिजे. तुमचाच फायदा होणार आहे, पेशंटचं बिल कमी होणार आहे, पेशंट लवकर बरा होणार आहे, पेशंटला साईड इफेक्ट अँटीबायोटिक मध्ये कमी होणार आहे, आणि इन जनरल कम्युनिटीमध्ये अँटीबायोटिक रेजिस्टंट बॅक्टेरिया स्प्रेड नाही होणार आहे. त्यामुळे दिस इज इक्वली इम्पॉर्टंट. सो प्रॉस्पेक्टिव्ह ऑडिट अँड फीडबॅक, प्री ऑथरायझेशन हे आम्ही करतो. रेग्युलरली लोकांना सांगतो, ठीक आहे मध्ये सुरुवातीला प्रॉब्लेम झाले, कन्सल्टंटने अप्रिशिएट नाही केलं की माझं प्रिस्क्रिप्शन का चेंज करावं लागतंय, पण जेव्हा त्यांना सायन्स कळलं त्याच्या मागचं, तेव्हा ते ऍक्सेप्टेड. आम्ही एम्पिरिक अँटीबायोटिक पॉलिसी बनवली, त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला स्टिक राहावं लागतं. जर तुम्हाला गॅस्ट्रोएंटरायटिस अनकॉम्प्लिकेटेड तर त्याला जे अँटीबायोटिक आहे तेच वापरायचं. तुम्ही जस्टिफाय करा का तुम्हाला का हायर अँटीबायोटिक वापरावं लागतंय, आणि जेव्हा ते ओनस कन्सल्टंटवर येतं तेव्हा ते बरोबर ऐकतात आणि दे विल फॉलो इट. फॅसिलिटी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट गाईडलाईन्स आय ऑलवेज सेट की आमच्या हॉस्पिटलचं आहे, प्रत्येक हॉस्पिटलचं असलं पाहिजे. तुमच्या लोकल अँटीबायोग्रामवर तुम्ही करा, पण ते नक्की करा. इट विल रिड्यूस द अँटीबायोटिक युसेज. आणि जसं मी सांगितलं, हे बघा आमच्या इथे क्लिअरली लिहिलं आहे, अॅक्यूट फायरेंजायटिस, अॅक्यूट ब्रॉन्कायटिस, व्हायरल, नो अँटीबायोटिक्स, नो. त्यामुळे तुमच्या ओपीडी मध्ये सर्दी, खोकला, ताप पहिल्या 5 दिवसात अँटीबायोटिकची गरज नाही. अँटीव्हायरल दिलं इट्स ओके. आता आपल्याकडे स्वाईन फ्लूचं एपिडेमिक, तुम्ही फ्लूवीर लिहिलं एम्पिरिकली, मॉन्टेकेल्सी दिलं, डोलो दिलं, फाईन. पहिल्या दिवशी क्लेवम बिलकुल नाही, कारण की पहिल्या दिवशी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होतच नाही. त्यामुळे सिंपल तुमच्या ओपीडी मध्ये बसल्या बसल्या सर्दी, खोकला, तापाच्या पेशंटला उद्यापासून जर तुम्ही अँटीबायोटिक देणं बंद केलं, काहीही होणार नाही. पेशंट 5 दिवसांनी येतील तुमच्याकडे. जर पुरुलंट कफ असेल, तुम्हाला वाटलं निमोनिया होतंय, तुम्ही तेव्हा अँटीबायोटिक लिहिलं, इट्स फाईन, इट्स फाईन, इट्स ओके.
त्याचबरोबर असंही मी म्हणत नाही की अँटीबायोटिक घेऊच नका. जर तुम्हाला वाटलं पेशंट सेप्टिसिमियामध्ये आहे तर पहिल्या तासाभरात सेप्टिसिमियामध्ये अँटीबायोटिक लिहिणं गरजेचं असतं. तेव्हा आमच्या गाईडलाईन्स क्लिअर आहेत की सेप्टिक शॉक असेल किंवा सेप्सिसमध्ये पेशंट असेल त्याला हायर अँटीबायोटिक दिलं काहीही प्रॉब्लेम नाही. इट शुड बी स्टार्टेड विदिन 1 hour of identification of sepsis. So you should know when to go slow, you should know when to go fast also, and you should intervene faster. त्याचबरोबर जसं अँटीमायक्रोबियल स्टेवडशिप आहे तसं डायग्नोस्टिक स्टेवडशिप पण आम्ही आमच्या हॉस्पिटलमध्ये फॉर्म करतो. त्याच्या गाईडलाईन्स पण आत्ताच पब्लिश झाल्यात. इफ समवन इज इंटरेस्टेड दे शुड रीड दीज गाईडलाईन्स. क्लिअर आहे. प्लीज स्टॉप ऑर्डरिंग रुटीन मायक्रोबायोलॉजिक टेस्ट फॉर नॉन इन्फेक्शियस इंडिकेशन्स. पेशंट हार्ट अटॅकसाठी ऍडमिट झालाय त्याचं ब्लड कल्चर पाठवलं जातं, युरिन कल्चर पाठवलं जातं. का? पेशंट सीएबीजी साठी ऍडमिट झाला त्याचं युरिन कल्चर पाठवलं जातं. व्हाय? अननेसेसरीली प्री ऑपरेटिव्ह युरिन कल्चर्स. प्लीज डोंट डू इट. पेशंट हर्नियासाठी ऍडमिट झालाय त्याचं युरिन कल्चर पाठवलं जातं. अरे कशाला? पेशंटला सिम्पटम्स नाही आहेत, हर्निया ऑपरेट करणार आहे तुम्ही. त्याचबरोबर रेस्पिरेटरी कल्चर उगाच पाठवलं जातं. अरे काही नाही, थोडंसं जे इटी सिक्रेशन म्हणून थोडंसं असं पुरलंट वाटतंय द्या पाठवून रेस्पिरेटरी कल्चर. काय होणार आहे? किंवा पेशंट थोडा ड्राउझी व्हायला लागलाय, युरिनरी सेप्टिक एन्केफेलोपाथी असेल, युरिन रुटीन पाठवून दे. अरे का? स्ट्रोक असेल ते बघ, त्याला दुसरं काहीतरी झालं असेल, मॅलिग्नन्सी असेल ते बघ. त्यामुळे आणि रिकरिंग ब्लड कल्चर एव्हरी 3 days काहीही गरज नाही. पहिलं ब्लड कल्चर निगेटिव्ह आलंय ना, स्टराईल आलंय ना, सेकंड पण स्टराईल येणार आहे. हा, इन्फेक्टिव्ह एंडोकार्डायटिस आहे का म्हणून तुम्हाला ब्लड कल्चर पाठवायचंय का? आणि ब्लड कल्चर पाठवताना किती पाठवायचं? 2 ml 3 ml ब्लड कल्चर पाठवून फायदा नाही. मिनिमम 10 ml. आयडियली 2 सेंट्रल 2 पेरिफेरल असं केलं तर 40 ml ब्लड कल्चर. तुम्ही जेवढं जास्ती पाठवाल तेवढं यील्ड आहे. मला बरेच फोन येतो, सर ब्लड कल्चर आपल्याला स्टराईल होतं. किती पाठवलंय बाबा? 2 ml 5 ml नाही होत त्याच्याने. द व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड यू सेंड फॉर ब्लड कल्चर इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो अननेसरी एक तर पाठवू नका, आणि पाठवलं तर नीट पाठवा, आणि तिथली डिकंटॅमिनेट करा स्किन, आणि मग पाठवा कल्चर, तर तुम्हाला फायदा होईल. रेस्पिरेटरी कल्चर पण तेच. कशाला उगाच पाठवताय? काही गरज आहे का? पेशंटला निमोनिया आहे का? काही नाही. पेशंट थोडा खोकतोय, पाठवतो रेस्पिरेटरी कल्चर. कोलोनायझिंग ऑर्गॅनिझम असतात ट्रकियामध्ये, ते ग्रो होतात आणि मग आपण त्याला ट्रीट करत सुटतो. बऱ्याचदा पेशंट व्हेंटिलेटरवर असतो, पॅच नसतो, फक्त इटी सिक्रेशन पाठवला तो उगाच कल्चर कल्चर कल्चर. अरे का? पण ऑर्गॅनिझम येतो, स्टार्ट ट्रीटमेंट डायरेक्ट, आणि तो ड्रग रेजिस्टंट ऑर्गॅनिझमच येणार आहे, कारण की पेशंट आयसीयू मध्ये, व्हेंटिलेटरमध्ये, इटी ट्यूब टाकलेली आहे, हॉस्पिटलच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये मिरोपेनम रेजिस्टंट बघ येणार आहे. मग तुम्ही प्रत्येक वेळेला ट्रीट करणार का? सो फर्स्ट डिसाईड, व्हेंटिलेटर असोसिएटेड निमोनिया आहे का बाबा, काही गरज आहे का? आणि सगळ्यांना जर आपण असंच मारत सुटलो तर मग काय होणार? सी डिफिसिल इन्फेक्शन. जसं मी सांगितलं की अँटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया, पेशंट म्हणणार सर अँटीबायोटिक चालू केले आणि जुलाब चालू झाले, आधी मला जुलाब नव्हते. आणि ते ऑर्गॅनिझम असतो सी डिफिसिल, त्याच्यावर आपण ऍक्शन नाही घेतली तर इट कॅन बिकम सो सिव्हिअर दॅट इट कॅन कॉज एंटरोकोलायटिस, परफोरेशन अँड डेथ हॅज वेल. सो दिस अँटीबायोटिक कॅन किल यू. सो रिमेंबर की आपण हे सगळं पाळायला पाहिजे. त्याचबरोबर आता आपल्याकडे नवीन रॅपिड मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक मेथड्स आहेत टू आयडेंटिफाय इफ वी हॅव ड्रग रेजिस्टंट ऑर्गॅनिझम. सो युरिन कल्चरमध्ये समजा सुडोमोनास ग्रो झालं विच इज रेजिस्टंट टू मेरोपेनम, we have this test which is called as expert carbar, which can tell us whether it has carbapenemesis. If there are carbapenemesis, we will give a higher antibiotic. But if there are no carbapenemesis, why do we need? It's simple. तसंच बायोफायर नावाची एक टेस्ट आहे, त्याच्यामध्ये आपण सिव्हिअर निमोनियाच्या पेशंटला निमोनिया प्लस पॅनल केलं. त्याच्यामध्ये कळलं की अरे फक्त इन्फ्लुएन्झा ए आणि एच इन्फ्लुएन्झा आहे, याला सेफ्ट्राएक्सोन, ॲझी आणि फ्लुव्हिरनी बरा होणार आहे. हा, याला गरजच नाही टॅझॅक्टची, याला गरजच नाही मेरोपेनमची. जरी तो व्हेंटिलेटरवर असला, जरी तो ब्रेथलेस असला, तरी इट कॅन गेट बेटर विथ सिम्पल अँटीबायोटिक्स अँड अँटीव्हायरल्स एज वेल. सो दीज रॅपिड टेस्ट ऑल्सो वी कॅन यूज. जसं मी सांगितलं, इट इम्प्रूव्ह डायग्नोसिस बाय ऑलमोस्ट 30%. प्लस हे ब्लड कल्चरवर पण रन करता येतं बायोफायर. त्याच्यामुळे 34 तास आधी आम्हाला कळतं, म्हणजे 2 दिवस आधी कळतं की कुठलं ऑर्गॅनिझम आहे आणि किती रेजिस्टंट ऑर्गॅनिझम आहे. अँटीबायोटिक लवकर वापरलं जातं, पेशंट लवकर बरा होतो, पेशंट घरी जातो, त्याचे पैसे वाचतात. त्यामुळे जिथं असेल तिथे हॉस्पिटल्सनी रॅपिड मॉलिक्युलर डायग्नोस्टिक मेथड्स वापरल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर प्रोकॅल्सिटोनिन आम्ही करतो. पेशंट सेप्सिसमध्ये आहे का नाही कसं कळणार? ग्रॅम निगेटिव्ह सेप्सिस असेल त्याचं प्रोकॅल्सिटोनिन वाढलेलं असतं. प्रोकॅल्सिटोनिन वाढलं असेल तर आपण अँटीबायोटिक देऊन ते कमी झालं म्हणजे पेशंट बरा झाला, लेस दॅन 0.5 आला, अँटीबायोटिक बंद करा. कंटिन्युअस चालू 14 दिवस 21 दिवस, गरज नाहीये हे सगळं करायची. सो देर आर टेक्निक्स नाव, मॉडर्न आयसीयूज मध्ये ह्या टेक्निक्स आहेत टू चेक वेदर वी कॅन स्टॉप अँटीबायोटिक्स ऍज वेल. त्याचबरोबर दुसरा एक इम्पॉर्टंट भाग आहे सर्जरीच्या आधी दिले गेलेले अँटीबायोटिक प्रोफायलॅक्सिस. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्या सगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये, नर्सिंग होममध्ये सिंपल सर्जरी होतात. लिम्फ नोड बायोप्सी, लिम्फ नोड रिमूव्हल, हर्निया सर्जरी, हायड्रोसिल सर्जरी, अपेंडिसेक्टोमी.
खूप कॉमनली होतं. या सगळ्या ज्या वुंड्स आहेत त्या क्लीन किंवा क्लीन कंटॅमिनेटेड असतात. मी आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट डर्टी वुंड्स, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटॅमिनेटेड, म्हणजे समजा बाबा परफोरेशन आहे, इंटेस्टिनल परफोरेशन, इट्स अ डर्टी वुंड, त्यात सगळं कंटॅमिनेटेड असतं. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट, बट से सिम्पल सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, कॅटरॅक्ट सर्जरी, सिम्पल सर्जरी, ज्या ऑलमोस्ट 80% सर्जरीज आपल्या हॉस्पिटल्समध्ये होतात, ज्या सिम्पल सर्जरीज, त्याच्या आधी आपण कुठलं अँटीबायोटिक वापरतो? तुम्ही जर बघायला गेलात तर कुठलंही अँटीबायोटिक वापरलं जातं, पिप्टास, मेरोपेनम, काही. गाईडलाईन्स काय म्हणतात? सिम्पल अँटीबायोटिक, फर्स्ट जनरेशन सिफॅलोस्पोरिन, सिफाझोलिन, दॅट्स इट. नोबल हॉस्पिटलमध्ये आणि फक्त दीनानाथमध्ये हे केलं जातं. बाकीच्या कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये वापरा, काहीही अँटीबायोटिक वापरलं. आणि त्याचा डोस बघा, 2 ग्रॅम, आणि जर तुमची सर्जरी 4 तासाच्या वर चालली तर रिपीट डोस. त्याच्यानंतर विषय संपला. कोलोरेक्टल सर्जरी असेल तर सिफॅझोलिन प्लस मेट्रोनिडाझोल, नो हायर अँटीबायोटिक. त्यामुळे जसं निमोनियाला पण हायर अँटीबायोटिक लागत नाही, तसं क्लीन आणि क्लीन कंटॅमिनेटेड सर्जरीला सुद्धा हायर अँटीबायोटिक लागत नाहीत. फक्त सिफॅझोलिन, मेट्रोनिडाझोल, दॅट्स इट. जर तुम्हाला कोलॉन ऑपरेट करायचं असेल तर, अपेंडिक्स ऑपरेट करायचं असेल तर सिफॅझोलिन आणि मेट्रोनिडाझोल, दॅट्स इट. सिम्पल अँटीबायोटिक. आणि आमच्याकडे पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन रेट हा लेस दॅन 1% आहे, इवन आफ्टर युझिंग दीज एकदम लो लेवल अँटीबायोटिक्स. त्यामुळे इव्हन सर्जरीसाठी तुम्हाला लागत नाही. एकदाच आम्ही रिडोस करतो 4 तासानंतर, आणि जरी पेशंटला ट्यूब्स असतील, म्हणजे आयसीडी वगैरे असेल, तरी 24 तासाच्या आत अँटीबायोटिक बंद करतो सर्जिकल पेशंटचं. तुम्ही तुमच्या हॉस्पिटल्समध्ये जाऊन बघा, हर्नियाचे पेशंट 5 दिवस अँटीबायोटिक, अपेंडिक्सचे पेशंट 7 दिवस अँटीबायोटिक. कशाला? काय गरज आहे? हर्निया सर्जरी झाली ना, सिंपल सर्जरी आहे, 24 तासाच्या आत अँटीबायोटिक बंद करा. वापरायचं असेल तर फक्त सिफॅझोलिन वापरा. ह्याचे सुद्धा गाईडलाईन्स नोबल हॉस्पिटलचे तुम्हाला हवे असतील तर मी पाठवू शकतो. एवढं वापरा, तिथं सुद्धा तुमचा अँटीबायोटिक युसेज कमी होईल. अननेसेसरली वी डोंट नीड दिस हायर अँटीबायोटिक्स, इव्हन डोसिंग इट बिफोर सर्जरी. आणि जर हे आपण नाही केलं आणि कंटिन्युअस अँटीबायोटिक पोस्ट सर्जिकल नंतर सुद्धा वापरत राहिलो, तर आपल्याकडे सी डिफिसलचं पण इन्फेक्शन वाढणार आहे. आपल्याकडे अॅक्यूट किडनी इंजुरीचं पण प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे पेशंट म्हणणार की सर, मी ऑपरेशनला आलो तेव्हा मला जुलाब नव्हते, तुम्ही अँटीबायोटिक दिले नंतर जुलाब चालू झाले. आता ते जुलाब थांबतच नाही. तुम्ही लोमोटिल द्या, रिडोट्रिल द्या, ओरल वॅन्कोमायसिन द्या. दिस इज द प्रॉब्लेम विथ सी डिफिसिल इन्फेक्शन. सो जसं मी सांगितलं, इट्स टीम वर्क. फार्मसिस्ट पण तेवढाच महत्वाचा आहे. कधी आयव्हीचं ओरल करायचं, ह्याची इंडिकेशन काय अँटीबायोटिकचं, हे तो ठरवू शकतो. आणि आमच्या टीममध्ये नर्सेस अँड फार्मासिस्ट कॅन ओव्हर रूल मी, बिकॉज दे सी ऑल द पेशंट्स. त्यांना जर असं वाटलं की सर याला अँटीबायोटिकची गरज नाहीये, नॉन इन्फेक्शियस आहे, मी त्याला सांगतो बाबा बरोबर आहे, थांबवून टाक तुला पाहिजे असेल तर. आतापर्यंत काहीही प्रॉब्लेम झालेला नाही. तसंच नर्सेस, फार्मसिस्टचं इम्पॉर्टंट आहे. किंवा डुप्लिकेटिव्ह अनारोबिक कव्हरेज, जर तुम्ही त्याला मेरोपेनम दिलं असेल तर मेरोपेनम अनारोबिक कव्हर देतं, त्याला वेगळं मेट्रोनिडाझोल द्यायची गरज नाही. तरी आपल्याकडे मेरोपेनम, मेट्रोनिडाझोल काय गरज आहे? त्याचबरोबर असिम्टमॅटिक बॅक्टेरिया, मी पहिलंच म्हटलं, अरे बाबा तो डायबिटिक आहे, त्याला युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन नाहीये, त्याला सिम्टमच नाहीये, त्याला बॅक्टेरियुरिया आहे, कशाला ट्रीटमेंट द्यायची? 8-8, 10-10 वेळा वर्षातून अँटीबायोटिक खातात, नंतर माझ्याकडे पडतात की बा सरांना जाऊन सांगा का बरा होत नाही. आणि तो बरा होणारच नाही. इट विल रिलॅप्स अगेन अगेन अगेन, बिकॉज इट डज नॉट नीड ट्रीटमेंट. सो तुम्ही काय अँटीबायोटिक वर्षभर देणार आहे का? रोज खाऊ देणार आहे का त्यांना? पूर्ण स्टरिलाइज करून टाकणार आहे का? नाहीच होणार तो स्टरिलाइज. इनफॅक्ट अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स वाढेल, त्यातला एखादा बॅक्टेरिया अँटीबायोटिकला रेजिस्टन्स डेव्हलप करेल, आणि मग तो वाढेल, आणि मग खरंच तेव्हा त्याला कॉम्प्लिकेटेड युटीआय होईल. मायक्रोबायोलॉजीचा रोल महत्वाचा आहे. ती सांगू शकते की बाबा ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग काय आहे, काय कोलोनायझेशन आहे, काय खरंच इन्फेक्शन आहे, काय कंटॅमिनेशन आहे. तीच मला, आणि आमचे मायक्रोबायोलॉजिस्ट कंटिन्युअसली आमच्याबरोबर संवाद साधून असतात. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मायक्रोबायोलॉजिस्ट ऑल्सो. नर्सिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज त्यात पेशंटच्या बाजूला असतात. कुठल्या पेशंटचं मायक्रोबायोलॉजीचं कल्चर आलंय, कुठल्या कल्चरमध्ये काय आलंय, तिथे ओरल ट्रीटमेंट आहे का, पेशंट इम्प्रूव्ह होत असेल तर आपण आयव्हीचं ओरल करू शकतो का, हे त्याच मला सांगतात की सर आता झाले 4 दिवस पेशंट स्टेबल आहे, ओरल करा, कमी करा अँटीबायोटिक, अँटीबायोटिक रिव्ह्यू करा, गरज नाही याची. तर नर्सेसचा पण रोल आहे, फार्मसिस्टचा रोल आहे, ऍडमिनिस्ट्रेशनचा रोल आहे, फिजिशियनचा रोल आहे. जर आपण सगळे एकत्र मिळून काम केलं, जसं आपण कोविडमध्ये केलं, तरच आपण ह्या प्रॉब्लेमला टॅकल करू शकू, आणि तरच सी डिफिसिल इन्फेक्शन कमी होतील, आणि तरच अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स कमी होईल. नाहीतर मी तर नेहमी सांगतो की आपल्या नजदीकच्या कोणाला तरी पेशंटला सिरियस इन्फेक्शन होईल, जे आपण टॅकल नाही करू शकणार. फायनान्शियल इम्पॅक्ट तर आहेच. जसं मी सांगितलं, आमच्या हॉस्पिटलचं 70% मेरोपेनमचा खप कमी झाला. एमआर लोक माझ्या डोक्यावर बसले की सर तुम्ही खप का कमी केला? अरे बाबा, पेशंटला बरं येते. इट इज गुड फॉर सायन्स ऑल्सो. हॉस्पिटल काही म्हणत नाही, इन्शुरन्स कंपनीज आर हॅपी दॅट वी आर डुईंग दिस स्टेवडशिप. सो इन हाइंडसाइट, फॉर लॉंग रन, इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट. जरी शॉर्ट टर्म फायनान्शियल लॉस असला
तरी लॉंग टर्म तुमचा फायनान्शियल गेनच आहे याच्यामध्ये. सो बी स्मार्ट अबाउट अँटीबायोटिक्स. प्लीज डू नॉट गिव्ह अँटीबायोटिक्स फॉर कोल्ड, ब्रॉन्कायटिस, फ्लू unnecessarily. You are not actually sick, and antibiotics is not needed. Don't fall prey to pressure by relatives of patients. Remember, just like antibiotics can help you, they can hurt you as well. They can lead to antibiotic resistance. They can lead to C. difficile diarrhea. They can lead to acute kidney injury. So don't take antibiotics for granted. Promote appropriate and optimal use of antimicrobials. Minimize adverse events. Improve patient outcomes. Decrease spread of multiple drug-resistant infections. Establish policies. That is our responsibility. Improve the quality of life. Improve patient antibiotic susceptibility and optimize resource utilization. And remember, antimicrobial stewardship ही अमेरिकन गव्हर्नमेंटने आता मॅन्डेटरी केली आहे सगळ्या हॉस्पिटल्सला. आणि when Noble is the only JCI certified hospital in Pune, it has been certified by American institutes as the one which practices antimicrobial stewardship. आणि हे व्हेरी सून सगळ्याच हॉस्पिटलला मॅन्डेटरी होणार आहे. इतका मोठा प्रॉब्लेम हा अँटीमायक्रोबियल रेजिस्टन्सचा होऊन बसलेला आहे. सो इट इज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट. इट इज लीडिंग टू लाईफ थ्रेटनिंग बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स and leading to antibiotic side effects as well. Please don't overuse antibiotics, otherwise it will lead to drug resistant germs. आणि अँटीमायक्रोबियल स्टेवardship ही आपल्या सगळ्याची जबाबदारी आहे, माझी तेवढीच तुमची सुद्धा. आणि सीडीसीने हे पब्लिश केलंय की त्यांच्याकडे मागच्या 10 वर्षांमध्ये त्यांनी या सगळ्या बग्सचं रेजिस्टन्स ऑलमोस्ट 25-30% कमी केलंय. सो सुडोमोनास रेजिस्टन्स, कॅन्डिडा रेजिस्टन्स, ऍसिनोटोबॅक्टर ऑलमोस्ट 30-30% कमी केलंय. भारतामध्ये हे कधीतरी होईल अशी माझी प्रांजळ इच्छा आहे. ओव्हरयूज ऑफ अँटीबायोटिक्स थांबेल, लोक गाईडलाईन्स प्रमाणे ट्रीटमेंट लिहितील, उगाच अँटीबायोटिक लिहिणार नाहीत. आणि हे सगळं भारतामध्ये सहज शक्य आहे इफ वी ऑल वर्क टुगेदर. हे म्हणून मी थांबतो and I'll take questions. Yeah. Thank you, sir. It was truly a great lecture and eye-opener, sir, for all of us. And I am sure everyone present today will think twice now before prescribing any antibiotic. There are a few questions in the chat box. Can we take the questions? Yeah. Just a minute. Just a minute. For the last 2 weeks, patients with URTI are presenting with yellow symptoms of sinusitis. Does this call for antibiotics? Initially नाही. जसं मी ऑलवेज सांगतो की पहिल्यांदा तुम्ही त्यांना डोलो, सिनारेस्ट, गरम पाण्याची वाफ हे सगळं द्या पहिले, जर ते सिरियस नसतील तर. जर तरी सुद्धा त्यांचा येल्लो स्पुटम कमी नाही झाला, 3ऱ्या-4थ्या दिवशी परत बोलवा त्यांना, तर मग यू कॅन यूज अँटीबायोटिक्स. आणि यूज अँटीबायोटिक्स ऍज पर द अँटीबायोटिक पॉलिसी. असं नाही की पेशंट आला की डायरेक्ट लिनेझोलिडच देऊन टाकलं, डायरेक्ट सिप्रोफ्लॉक्सिन देऊन टाकलं. गरज नाहीये. अँटीबायोटिक कुठलं देणार? हे तुम्ही सेफिक्झिम देऊ शकता, फार तर फार अमॉक्सिक्लॅब देऊ शकता. लगेच हायर अँटीबायोटिक्सला जम्प करायची गरज नाही. Okay, sir. I can read the questions for you, sir. हो. व्हायरलला अँटीबायोटिक देत नाही, कित्येक वेळा पेशंट फोर्स करतात देण्यासाठी. तर इन्फेक्शन असल्याशिवाय आम्ही अँटीबायोटिक देत नाही, पण पेशंट स्वतःच अमॉक्सिक्लॅब घेऊन आलेला असतो, फार्मसिस्ट देतात. त्यासाठी काय करता येईल? त्याच्यासाठी तर लेजिस्लेशनच आणावं लागणार मॅडम. आणि गव्हर्नमेंट इज ऍक्च्युअली व्हेरी सिरियस अबाउट ब्रिंगिंग लेजिस्लेशन दॅट यू कॅनॉट प्रिस्क्राईब अँटीबायोटिक्स विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. त्यामुळे आपण आपले प्रिस्क्रिप्शन बंद करूया. फार्मासिस्ट जर देत असेल तर त्याला गव्हर्नमेंट डील करेल. आय एम शुअर की गव्हर्नमेंटला सुद्धा जाग आलेली आहे. हे स्टॅटिस्टिक्स बघून, इंडियन आयसीयूचे स्टॅटिस्टिक्स बघून, जसं मी सांगितलं 70% रेजिस्टन्स इन ऍसिनोटोबॅक्टर, 50% रेजिस्टन्स इन क्लेप्शियला इज अ व्हेरी व्हेरी स्केरी स्टॅटिस्टिक्स. उद्या तुमचा माझा नातेवाईक आयसीयूत ऍडमिट झाला आणि त्याला हे झालं तर विचार करा आपली काय हाल होईल. त्यामुळे हे आपण मुळातूनच थांबवू शकतो जर आपण ओपीडी मध्येच प्रिस्क्रिप्शन बंद केले तर. आपण जर ओपीडीत बंद केले तर ते हॉस्पिटलपर्यंत जाईपर्यंत ऑटोमॅटिकली अँटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन कमी होईल. त्यामुळे सरकारनी काहीतरी कायदा पास करायच्या मागे लागू नका. सेल्फ जसं आपण सांगितलं की जेव्हा आपल्याला कळलं की स्टिरॉइड्समुळे म्युकरमायकोसिसचं रिस्क वाढतीये कोविडमध्ये, त्यानंतर आपण स्टिरॉइड बंद केले लिहिणं. आणि त्याच्यानंतर मग सडनली असा वेळ आला की म्युकरमायकोसिसचे केस धाड 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 कमी झाले. तसंच करावं लागणार आहे की उद्यापासून सगळ्या जनरल प्रॅक्टिशनर्सनी इस्पेशली सर्दी, खोकला, ताप आणि युरिन इन्फेक्शन ह्याच्यामध्ये जर सिम्पटम नसतील तर अँटीबायोटिक वापरायचेच नाहीत हे जर ठरवलं
तर डेफिनेटली इट विल बी अ ह्यूज हेल्प टू द सोसायटी ॲट लार्ज, टू द कंट्री ॲट लार्ज. त्यामुळे हे असं समजा की हे देशसेवेचं काम आहे, ते करायचं आहे आपल्याला, आणि ते जर आपण केलं तर डेफिनेटली आपल्या देशाची प्रगती होणार. Right, sir. How to escalate and de-escalate antibiotics in acute pyelonephritis with or without comorbidity like DM, diabetes? सो मी जसं सांगितलं की पायलोनेफ्रायटिस, आय विल सेंड इट ओव्हर द अँटीबायोटिक पॉलिसी. मी वाटल्यास तर रुपा मॅडम बरोबर शेअर करतो. शी कॅन शेअर विथ द ग्रुप, आय हॅव नो प्रॉब्लेम. त्याच्यामध्ये क्लिअर कट गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत की पायलोनेफ्रायटिस, पहिले पायलोनेफ्रायटिस रूल आउट करा, खरंच आहे का. म्हणजे USG किंवा CT एव्हिडन्स असला पाहिजे पायलोनेफ्रायटिसचा, स्वोलन किडनीज असल्या पाहिजेत, युरिनमध्ये कल्चरमध्ये आलं पाहिजे. आणि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज इकोलाय ऑर क्लेप्शियाला. Majority of the times it is sensitive to meropenem. If it is sensitive to meropenem, then giving meropenem is fine for around 10 to 14 days. But जर ते छोट्या खालच्या अँटीबायोटिकला पण सेन्सिटिव्ह असेल, म्हणजे सेफिपाईमला सेन्सिटिव्ह असेल, पिप्टाजला सेन्सिटिव्ह असेल, तर मग लगेच मेरोपेनमला जम्प करायची गरज नाही. मी नेहमी सांगतो की जर कल्चरमध्ये लोअर अँटीबायोटिक सेन्सिटिव्ह आहे तर ते वापरा. कार्बापेनम स्पेअर करा. टाइम हॅज कम वेर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कार्बापेनम स्पेअरिंग. त्यामुळे जिथं जिथं तुम्हाला मेरोपेनम वापरावं लागणार नाही तिथे वापरू नका. उगाच सगळ्यांसाठी मेरोपेनम किंवा सगळ्यांसाठी टिकोप्लॅनिन हे उत्तरच नाहीये प्रॅक्टिसमध्ये. Yes. Basic indications in RTI and GI infections in office practice. म्हणजे मला प्रश्नच नाही कळला. म्हणजे I think when should we start antibiotics in RTI and GI रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट infection? इन्फेक्शन पहिल्या 5 दिवसात तर नाहीच. जसं मी सांगितलं की व्हायरल फॅरिंजायटिस, व्हायरल लॅरिंजायटिस, अप्पर रेस्पिरेटरी, नाक वाहतंय, डोकं दुखतंय, सायनसचा त्रास होतोय, खोकला आहे पण त्याच्यामध्ये येल्लो स्पुटम नाहीये, कोरडा खोकला आहे, अशा लोकांना अँटीबायोटिकची गरज नाही. हा, पुढं समजा पुरलंट स्पुटम चालू झाला, 3-4 दिवसांनी त्रास व्हायला लागला, आपण हे सगळं करून सुद्धा 5 दिवसात बरं वाटत नसेल, तेव्हा तुम्ही अँटीबायोटिक लिहिले, त्याला एमॉक्सिक्लॅब दिलं, इट्स फाईन. तसंच GI इन्फेक्शन्स मध्ये पेशंटला समजा ब्लडी डायरिया झाला, त्याच्यामध्ये शेम पडत असेल, त्याच्यामध्ये समजा नुसत्याच वॉटरी डायरियाला अँटीबायोटिक द्यायची गरज नसते. एव्हरी डायरिया इज नॉट इन्फेक्शियस, हे पण समजून घ्या. इट कॅन बी पॅरासायटिक डायरिया ऑल्सो, ते पण बघा. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीला डायरेक्ट ऑर्निओ ठोकून देतो आपण, गरज नाहीये. ओफ्लॉक्सासिन हे फ्लोरोक्विनोलोन आहे. तुम्ही फ्लोरोक्विनोलोन रॅम्पंटली वापरलं तर उद्या समजा पेशंटला टीबी झाला तर त्याला मल्टीड्रग रेजिस्टंट टीबी व्हायची वेळ येईल. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीला जरा हे करून घ्या. जर पस दिसला, त्याला ब्लड दिसलं, त्याच्यामध्ये शेम पडतोय, म्युकस पडतोय, ऍब्डॉमिनल पेन आहे, फीवर आहे, मग तुम्ही ठरवू शकता की हा इन्फेक्शियस डायरिया आहे, मग ट्रीट करा. अननेसेसरी लगेच ट्रीट करायची गरज नाही. Yes, sir. Please comment on antifungals. नंतर कधीतरी, आता फक्त Okay, sir. अँटीबायोटिक, कारण की Yes, sir. अँटीफंगल वरून 1 तासभर बोलावं लागेल. What about starting antibiotics in case of RTI with high GR fever? हाय ग्रेड High फीवर, grade fever, okay. रेस्पिरेटरी. मी तेच सांगितलं की फीवर हा व्हायरल इन्फेक्शन्स मध्ये सुद्धा राहतो. तुम्ही जर H1N1 किंवा कोविडचा पेशंट आला तर त्याला सुद्धा हाय ग्रेड फीवर असतो. इन्फ्लुएन्झा याला असतो, पॅरा इन्फ्लुएन्झाच्या याला असतो, ऍडिनो व्हायरसला फीवर असतो. प्रत्येक फीवर हा बॅक्टेरियल असतो असं नाही. हेच पहिले डोक्यातून काढून टाका. पहिले जसं मी सांगितलं की मेजॉरिटी ऑफ द फीवर्स आर व्हायरल फीवर्स, इस्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट. इफ द पेशंट हॅज पुरुलंट स्पुटम, ही हॅज चेस्ट पेन, एक्सरे मध्ये त्याला पॅच आहे आणि त्याला ब्रेथलेसनेस होतो आहे, तेव्हा तुम्ही अँटीबायोटिक लिहिलं तर इट्स फाईन. बट प्लीज डोंट directly start antibiotics on day 1, not at all. Which website can we check for getting latest antibiotic related learnings? डॉक्टर अमित द्रविड. Thank नाही, you. मी तुमच्याशी शेअर करेन अँटीबायोटिक पॉलिसी. यू कॅन गो थ्रू इट. इट विल बी हेल्पफुल बिकॉज इट इज कॉन्साइज. जेवढे जेवढे क्लिनिकल सिंड्रोम्स आपण बघतो हॉस्पिटलमध्ये आणि OPD मध्ये, ते सगळे फिजिशियन्सनी बसून जी मला लिस्ट दिली होती त्याच एक हे आहे. आय विल शेअर विथ यू. आय होपफुली यू विल फाइंड इट हेल्पफुल. त्याच्यातून सुद्धा तुम्हाला नाही सापडले तर यू कॅन कॉल मी, नो प्रॉब्लेम. Thank you so much, sir. सर, एक प्रश्न होता. Our question. इफ Okay. गायत्री, इफ यू अलाउ. बोला की सर. Yeah, sure. सर, ओल्ड एज मध्ये नेहमीच हे कन्फ्युजन असतं की वेअर म्हणजे द ओल्ड एज पीपल आर इम्युनो कॉम्प्रोमाइज्ड, आणि अशा वेळी अँटीबायोटिक म्हणजे युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन आर व्हेरी कॉमन बिकॉज ऑफ मेनी रिझन्स. तर मग
त्यांना फिवर पण येत नाही इम्युनो कॉम्प्रोमाइज्ड असल्यामुळे, आणि ते डिरेक्टली गो इन टू द सेप्टिसेमिया समटाइम्स बिकॉज ऑफ द युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन. तर अशा वेळी जर म्हणजे कधी अँटीबायोटिक्स वापरावे किंवा काही सिमटम्स दिसत नसेल तर मग अशा वेळी काही वेगळ्या काही गाईडलाईन्स आहेत का किंवा काय असं आहे का? सर बऱ्याचदा कसं आहे की ही खूप फाईन लाईन आहे. म्हणजे तुम्ही जो प्रश्न विचारलाय तो बरोबर आहे, की जसं मी म्हटलं की डायरेक्ट अँटीबायोटिक लिहिणं गरजेचं नाही, पण म्हाताऱ्या लोकांमध्ये दिस कुड बी अन इश्यू. पण मी तरी नेहमी लोकांना विचारतो. बऱ्याचदा काय असतं की म्हातारे लोक सांगतात की सर मला रात्री आहे ना, रात्री आधी मी 1-2दाच लघवीला जायचो, आता मी 7-8 वेळा लघवीला जातो, किंवा मी इतकं थकून जातो की व लघवी माझी चड्डीतच होऊन जाते. अशा वेळेस जेव्हा ते सांगायला लागतात ना, दॅट इज अ साईन. सो the symptoms of urinary tract infection in elderly individuals are so subtle that we have to pick it up. आणि जर ते आपण पिकअप केले तर आपल्याला लक्षात येईल की अरे याच्यामध्ये सिम्पटम होते, तो सांगत होता, तो डायरेक्टली बॅड नाही झालेला. पण प्रॉब्लेम काय होतो बऱ्याचदा की सिम्पटमच नसतात, तो म्हणत असतो की सर मला त्रासच नाहीये काही, तरी लोक त्यांना युरिन अँटीबायोटिक दिले जातात. त्याच्यामुळे डेफिनेटली नॉक्चुरिया इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह सिम्पटम फॉर युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. हेजिटन्सी, की अगदी मी जाईपर्यंत म्हणजे अगदी दरवाजा पण उघडत नाही तेवढ्यात लघवी होऊन जाते. ही व्हेरी व्हेरी सेन्सिटिव्ह सायन्स आहेत, सिम्पटम्स आहेत युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनचे. ते जर आपण पिकअप नाही केले तर नंतर सिव्हिअर होऊन जातं. बऱ्याचदा काय होतं की पेशंट अल्टर्ड आहे, एल्डरली पेशंट अल्टर्ड आहे, ते समजलं जातं की हे युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन आणि अँटीबायोटिक दिलं जातं. तसं नाहीये. मेंटल स्टेटस चेंजेस आर नॉट अन इंडिकेशन फॉर गिव्हिंग अँटीबायोटिक्स फॉर युरिनरी सेप्सिस. फर्स्ट प्रूव्ह इट. युरिन मध्ये तुम्ही फोलिस टाका, युरिन मध्ये जर पुरलंट युरिन आली देन यू कॅन से. पण आपल्याकडे काय होतं की स्ट्रोक मिस करतील पण युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनसाठी देऊन टाकतील अँटीबायोटिक. सो इट इज व्हेरी हे, इफ यू टेक हिस्ट्री प्रॉपरली वी शुड. आणि सी इफ यू फील दॅट ही इज गोइंग इन टू सेप्सिस, आय एम नॉट सेइंग दॅट यू डोंट गिव्ह अँटीबायोटिक्स. आय एम क्लिअरली सेइंग that if he is in sepsis, you don't know the cause, majority of the times it's urinary, give antibiotics, no problem. पण एकदा प्रूव्ह झालं की तिथं वेगळं काहीतरी कॉज आहे अल्टर्ड सेन्सोरियमचं आणि नाही आहे युरिनरी सेप्सिस, तर अँटीबायोटिक बंद पण करा. आपल्याकडे काय होतं, चालू करताना आपण एकदम अग्रेसिव्ह असतो, बंद करताना आपण विसरूनच जातो आणि मग 10-10, 14-14 दिवस अँटीबायोटिक चालूच राहतात पेशंटचे. असं नको व्हायला. सो वेन इन डाऊट, यू फील ही इज इन गोइंग इन सेप्सिस, डेफिनेटली यूज. बट वन्स यू हॅव रूल्ड आउट सेप्सिस, इमिजिएटली स्टॉप ऑल्सो, इमिजिएटली. सर कॅथेटराइज जे पेशंट्स आहेत पोलीस किंवा सिलिकॉन, तर त्यांच्यामध्ये किंवा ओल्ड एजच्या संदर्भातच परत विचारतोय, हो हो. तर असे जे कॅथेटराइज्ड पेशंट आहेत त्यांच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम नेहमीच येतो की युरिन रुटीन जरी चेक केलं तरी त्याच्यामध्ये पस सेल्स सापडतात आणि असतात. म्हणजे अबंडंट पस सेल्स वगैरे असं हो येतं. हो. मग अशा वेळी कल्चरसाठी नाही पाठवायचं का, वेअर पेशंट डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ सिम्पटम्स? वी शुड नॉट सेंड, वी शुड नॉट सेंड. बऱ्याचदा काय होतं सर की जे कॅथेटराइज पेशंट असतात ना, त्यांचा नुसतं कॅथेटर चेंज जरी केला तरी त्यांना बरं वाटायला लागतं. सो इट इज द कॉज. म्हणजे वन्स कॅथेटर इज इन सिटू तर इन्फेक्शन होणार आहे, नाही असं नाही, मी असं म्हणत नाही. पण द सिम्पलेस्ट ट्रीटमेंट इज रिमूव्ह द कॅथेटर अँड पुट अ न्यू सिलिकॉन कॅथेटर ऑर अ न्यू फ्रेश कॅथेटर. युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन वाळून जाईल. मे बी 15 दिवस झालेत त्या कॅथेटरला म्हणून इन्फेक्शन झालंय. सिम्पटम नसतील, पेशंट स्टेबल असेल, तर अबंडंट पस सेल्स दिसत आहेत फोलीजमध्ये, म्हणून ट्रीटमेंट देत बसू नका. पेशंट म्हटलं ताप येतोय, पाठ दुखतीये, जळजळ होतीये, वारंवार लघवीला जावं लागतंय, तर कॅथेटर सारखा हलवतोय, नक्की ट्रीटमेंट द्या, काही म्हणणं नाही. पण बऱ्याचदा असं होतं की पेशंटला फोलिस कॅथेटर असतो, सिलिकॉन कॅथेटर असतो, त्याला स्ट्रोकमुळे महिने कॅथेटर असतो आणि त्याला महिने अँटीबायोटिक पण चालू असतं. असं नका करू. सिम्पटम असेल तर द्या, शॉर्ट ड्युरेशनसाठी द्या, रूल आउट करा कुठलं ऑर्गॅनिझम आहे. जर मल्टीड्रग रेजिस्टंट ऑर्गॅनिझम असला तर कॅथेटर चेंज करा. बऱ्याचदा हायड्रेशन आणि चेंजिंग कॅथेटर ऑल्सो सॉर्ट्स आउट द युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. तेवढं केलं तरी होऊन जातं काम. आणि नंतर मग अँटीबायोटिक 5 दिवसात बंद करा. सो दिस इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, थँक्यू सर. Dr. Munde has raised his hand. Can we, sir, you can ask your question. Unmute yourself and ask your question. Hello. Yes, sir. Yes. Good afternoon, sir. It was a very nice lecture by you. This is Dr. Munde. माझा एक साधा प्रश्न आहे की जेव्हा आपण कल्चर करतो किंवा कल्चर सेन्सिटिव्हिटी करतो युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनचं, हे युरिनचं कल्चर किंवा पस कल्चर करतो, बऱ्याच वेळा असं दिसून येते की साधे आम्ही जे अँटीबायोटिक्स आहेत, अॅमिकॅसिन असेल किंवा जेंटामॅसिन असेल किंवा ट्रायमिथोप्रिम असेल किंवा नायट्रोफिरोंडाईन असेल, असे सगळे सेन्सिटिव्ह येतात. आणि बाकीचे मेजर हाय जे अँटीबायोटिक आहेत ते रेजिस्टंट येतात. काही अँटीबायोटिक्स असतात जे तुम्ही मगाशी मेन्शन केलेले असेल, ते जे इंजेक्टेबल्स द्यायला लागतं, जे ओरल अवेलेबल नसू शकतं. तर अशा वेळेस किंवा सिम्पल हे जे अँटीबायोटिक्स आहेत ते
कन्सल्टंट द्यायला प्रेफर करत नाही, त्याचं काय रिझन असेल अजून काही मला कळलेलं नाही, म्हणून मी तुमच्याशी डिस्कस करायला फोन केला. म्हणजे बोल. एकच कारण आहे सर, भीती, बाकी काही नाही. भीती. नायट्रोफिरॉन्टाईन जर सेन्सिटिव्ह असेल आणि पेशंटला समजा फक्त सिंपल युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन असेल, भलेही ते मेरोपेनम रेझिस्टंट दाखवलं तरी तुम्ही नायट्रोफिरॉन्टाईन, सेप्ट्रान, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हे अँटीबायोटिक दिले तर दे हॅव एक्सलंट पेनिट्रेबिलिटी इन टू द युरिनरी ट्रॅक्ट, एक्सलंट पेनिट्रेबिलिटी इन टू द किडनी. नुसतं अँटीबायोटिक देणं नाही फायदा, ते युरिनमध्ये कॉन्सन्ट्रेट होतं का हे पण महत्वाचं आहे. त्याच्यामुळे ऑलवेज यूज द नॅरोएस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ अँटीबायोटिक्स, इस्पेशली इन अनकॉम्प्लिकेटेड युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, ज्याच्यामध्ये पेशंटला डायबिटीस नाहीये, पायलोनेफ्रायटिस नाहीये, फक्त युरिनला जळजळ आहे, तुम्ही सोनोग्राफी केली फक्त सिस्टायटिस किंवा लोअर युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन आहे, त्याच्यामध्ये इव्हन मल्टी ड्रग रेजिस्टंट ऑर्गॅनिझम जरी असले तरी त्यांना नायट्रोफिरॉन्टाईन सेन्सिटिव्ह असेल, सेप्ट्रान सेन्सिटिव्ह असेल, तेवढंच वापरा. मी तर तेवढंच वापरतो, पेशंट बरे होऊन जातात. भले तुम्ही 7च्या 10 दिवस द्या पण तो पेशंट बरा होणार. त्यामुळे फक्त भीती एवढंच आहे. पायलोनेफ्रायटिस असेल, सेप्टिसिमिया असेल, नक्की हायर अँटीबायोटिक वापरा, त्याच्याबद्दल काही दुमत नाही. तो पेशंट तसंही ऍडमिट होणार आहे. पण तुमच्याकडे येणारे जे मेजर पेशंट आहेत ते नायट्रोफिरॉन्टाईन आणि सेप्ट्राननीच बरे होणार. ऑलमोस्ट 80% ऑफ केसेस विल गेट बेटर बाय दीज टू सिम्पल अँटीबायोटिक्स विच कॉज ओनली ₹100 ऑल्सो. दॅट विल बी इनफ फॉर देम. Sir, there is one more question. Yes, sir. Thank you. Should we give antibiotics in patients complaining of burning micturition and routine urine shows 8 to 10 pus? There are no other symptoms like fever or anything. So should we give antibiotic and should we send it for culture? We should If there send is for burning. culture. Yes, we should send for culture and we should give antibiotics, but the simpler antibiotics which I have written. त्यामुळे अनकॉम्प्लिकेटेड युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनचं मी मेन्शन केलंय. बर्निंग मिक्च्युरेशन इज अ सिम्पटम. येस, देर इज सिम्पटम. पेशंटला सिम्पटम आहेत, पेशंटला पस सेल्स आहेत, तुम्ही कल्चर पाठवलं, त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझम आला, त्याच्या आधीच तुम्ही नायट्रोफिरॉन्टाईन दिलं, यू आर वेल विदिन युअर राईट्स, नो प्रॉब्लेम. पण विदाऊट सिम्पटम्स, म्हणजे बऱ्याचदा बायका येतात की सर मला काहीच सिम्पटम नाही, फक्त मला डायबिटीस आहे म्हणून माझी युरिन टेस्ट केली, त्याच्यामध्ये पस सेल सापडले, माझी कल्चर झाली, कल्चरमध्ये ऑर्गॅनिझम आला, ड्रग रेजिस्टंट, मला म्हटले ऍडमिट व्हा आणि आयव्ही घ्या. हे कितपत योग्य आहे? गरजच नाही. Yes. So what is the dose of cefixime in UTI? UTI नाही. सेफिक्झिम इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, येस. मी म्हटलं ना, नायट्रोफिरॉन्टाईन, सेप्ट्रान, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एक्सलंट पेनिट्रेबिलिटी इन द किडनी. अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, सेफिक्सिम, सेफ्पोडॉक्सिम, एमॉक्सिक्लॅम, एक्सलंट. पण गरज असेल तर डोस ऑफ नायट्रोफिरॉन्टाईन 100 mg BD. सर मी तुम्हाला हे पाठवतो, यू कॅन चेक इट. सर युरिन कल्चर मध्ये रिपोर्ट मध्ये MIC व्हॅल्यूज किती इम्पॉर्टंट असतात? MIC व्हॅल्यूज तेव्हा इम्पॉर्टंट आहेत जेव्हा यू आर डिलिंग विथ कॉम्प्लिकेटेड पायलोनेफ्रायटिस. अदरवाइज नो, unless there is upper kidney involvement. For simpler lower urinary tract infection where you are just trying to find out whether there is a resistant bug or no, त्याच्यामध्ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नायट्रोफिरॉन्टाईन अँड सेप्ट्रान विल वर्क. त्यामुळे इन केसेस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पायलोनेफ्रायटिस, MICs, जिथे आपल्याला हायर अँटीबायोटिक्स वापरायचे, जिथे कदाचित मेरोपिनम काम करत नाहीये, तिथं मेरोपिनमचं MIC, किंवा अर्टापिनम काम करत नाहीये, मेरोपिनम काम करतंय, तिथे MIC व्हॅल्यूज हे महत्वाचं आहे. बट फॉर रुटीन सिम्पलर युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन नो. सर तुम्ही आता एक म्हणालात की सिफिक्झिम अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये वापरायचं, पण जनरली सांगतात की इट शुड बी युज्ड इन लोअर बिलो एम्ब्युलिकल जे काही डिसीजेस त्यामध्ये वापरा. इन अपर रेस्पिरेटरी इट डझंट शो मच ऑफ द रिझल्ट्स. कारण म्हणजे लूज मोशन्स मध्ये मुलांमध्ये वापरतात किंवा युरिन ट्रॅक इन्फेक्शन्स मध्ये सेफिक्झिम वापरतात मोस्टली. युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन मध्ये सेफिक्झिम नाही सर, निफ्टी, सेप्ट्रान इज इनफ. येस, ओके, थँक्यू. Thank you, sir. And now I request Dr. Prakash Mahajan, sir, to summarize the session and give vote of thanks. Over to you, sir. Dr. Mahajan, sir. Yes, I'm there. Sir, खरं सांगू का? I think this was one of the most important lectures that I have heard in recent times. It was very, very important. This message that you conveyed about antibiotic resistance, that was very important. And the 2 points you said about upper respiratory tract infections, not to give any antibiotics at all, and about urinary tract infections, very, very important.
somebody mentioned about fungal infection. You said next time after a few days or so, we'll have a lecture on that particular topic also. But something related to this, मला लक्षात आलंय की at a general practice level, diagnosis is not made. That is the reasons many times. Urinary tract infection, burning micturition झाल्यानंतर antibiotic दिले जातात. It is like that. I always tell my students who are there with me in my clinic की तुम्ही घसा बघताना बघा, there is streptococcal tonsillitis, there are exudates in the tonsils, and then give the antibiotic. If you don't see anything in the throat, why give antibiotics? So make a diagnosis of streptococcal tonsillitis and then give. Fungal infections तसं होतं. I just got a case about last week. There were a few patches of erythematous patches on the body, and the patient was put on itraconazole for almost 3 months. When he came to me, I went in for a biopsy suspecting leprosy, and it turned out to be Hansen's disease. So if you don't make a diagnosis, there is going to be misuse of antibacterials. So I think you should make it a habit to make a diagnosis. Whatever, simple. घशात असेल तर it is viral pharyngitis, whatever. त्याच्याने antibacterial उगीच प्रिस्क्राईब केले जात नाही. That is one message I wanted to give. So we'll have a lecture on fungus that is very important. आम्ही lectures ठेवलेत, but from dermatologist. But suddenly it clicked me कि the most proper person to give a lecture on antifungal, superficial antifungal is an infectious सगळे क्वेश्चन रिंगवर्म वर येतील सर. सगळे क्वेश्चन रिंगवर्म. प्रॅक्टिशनरचा खास आजार रिंगवर्म. रिंगवर्म. हो, लोक रिंगवर्म म्हणून एनिथिंग विच इज शेप लाईक अ रिंग इज फंगल इन्फेक्शन. सो we'll have a lecture on positive. We'll have a lecture on this antifungal drug resistance within a few weeks. मी तुमच्याशी अपॉइंटमेंट घेतो, बोलतो आज संध्याकाळी तुमच्याशी, and we'll fix up that particular topic also. Thank you very much, very much. So you spoke very passionately. मला लक्षात आलं मिडवे तुमचा आवाज बसला होता बोलून बोलून. So काका केलं आणि लगेच लेक्चर संपला, 2 घोट पाणी प्यायलेत मी. So you are speaking from your, not from your throat only, but from your heart also and mind also. नाही सर, when you see those MDR infections in ICU where we can't do anything, it is one of the most hopeless feeling an ID physician can get. याला मी काहीच करू शकत नाही, इतका बॅड त्याचं इन्फेक्शन असतात. सो इट हॅज टू स्टार्ट फ्रॉम अस. म्हणजे वन्स इट ओपीडी मध्ये ते पिकअप झालं की मग हॉस्पिटल्समध्ये पिकअप होईल आणि लोक ऐकतात. म्हणजे मला बऱ्याच लोकांनी सांगितलं होतं की असे लेक्चर घेऊच नको, काही फायदा होत नाही. जनरल प्रॅक्टिशनर्स ऐकत नाहीत, स्पेशलिस्ट ऐकत नाहीत, सुपर स्पेशालिस्ट ऐकत नाहीत, रॅम्पंट मिसयूज होतो आणि ह्याला कुठेही आपण थांबवू शकत नाही. मी म्हटलं कोणाला तरी तो प्रयत्न करावाच लागणार आहे हे कुठेतरी थांबवायचं. नाहीतर सगळं गव्हर्नमेंट नाही करू शकत. गव्हर्नमेंट आपले प्रिस्क्रिप्शन इन्फ्लुएन्स नाही करू शकत, ते आपल्याला ऑर्डर नाही देऊ शकत की हेच द्या. पण आपण त्या दिशेने चाललोय की जिथं गव्हर्नमेंट विल हॅव टू पास अ लेजिस्लेशन सेइंग हू कॅन राईट व्हॉट. हे लवकरच येणार आहे की जिथे असं सांगितलं जाईल की तुम्ही ओपीडी मध्ये एवढेच अँटीबायोटिक वापरू शकता, हॉस्पिटलच्या वॉर्डमध्ये एवढेच अँटीबायोटिक वापरू शकता. हे आपण त्या दिशेने चाललोय की वी विल फोर्स द कोर्ट्स, फोर्स द गव्हर्नमेंट टू पुट रिस्ट्रिक्शन्स ऑन अस बिकॉज वी आर ऍक्टिंग इन सच अनरिस्ट्रिक्टेड मॅनर. नॉट जस्ट अस, इव्हन फार्मसिस्ट आर ऍक्टिंग इन सच अनरिस्ट्रिक्टेड मॅनर की कोणाला काही आलबेल काहीच हे नाही. त्यामुळे सेल्फ रेग्युलेशन जर आपण केलं नाही तर हे होणार आहे एक दिवशी. त्याच्यामुळे फर्स्ट वी विल ट्राय सेल्फ रेग्युलेशन. आणि इन आवर हॉस्पिटल आय हॅव डेफिनेटली फाउंड पीपल व्हेरी रिसेप्टिव्ह की नाही वी विल रिड्यूस. आणि इट हॅज शोन बेनिफिट्स. म्हणजे इन्शुरन्स कंपनीज आर हॅपी, पेशंट्स आर हॅपी की अरे मला रोजचे 1000-2000 रुपयाच्या अँटीबायोटिक्सची गरज नाहीये, हे वापरायची गरज नाहीये, मी नॉन इन्फेक्शियस कॉज साठी ऍडमिट झालोय, मला उगाच मिरोपेनम का मिळतंय. हे खूप महत्वाचं आहे. आणि आय थिंक दिस विल बी द टॉपिक विच वी विल बी डिस्कसिंग अगेन अँड अगेन ओव्हर द नेक्स्ट 5 years. बिकॉज नेक्स्ट पॅन्डेमिक तर 2030च्या आधी काही येणार नाही. तोपर्यंत हाच आपल्यासाठी पुरेसा आहे. अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स विल बी इनफ फॉर अस टू कीप टॉकिंग फॉर 10 years. असंच न्यूज मध्ये आले आहे की गव्हर्नमेंट हॅज नॉट मेड मेडेटरी व रिकमेंडेड दॅट प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शनच्या खाली द रिझन फॉर रायटिंग अँटीबायोटिक हे तुम्ही मेन्शन केलं पाहिजे. So reason, so that is reason means what in medical terms it is diagnosis. So they mention, they mention that is a very good move if can be implemented, if it should be implemented correctly. And sir, तुम्ही सांगितलं right from the bottom, from the general practitioner to the super specialist, and you mentioned by the way एकदाच वाक्य केलं की even the government, those are responsible. So हे policies sometimes we feel that the policies are not correct. For example, फ्लुकोनिझॉल किंवा एझिथ्रोमायसिनचं डीपीसीओ मध्ये आला प्राइस कंट्रोल, 7 रुपयाला एक गोळी जेव्हा मिळायला लागली 33 रुपयाची जी झोकान होती त्यांचा प्राइस, तेव्हापासून रॅम्पंट यूज ऑफ अँटीफंगल्स फार झाले. So you know psoriasis people were writing fluconazole just to give an antifungal cover. And probably that's how it started. I really don't know. That is a different topic altogether. But sir, खूप छान लेक्चर झालं.
We want one more on fungal. We want one more on viral also. Sure. Antiviral drugs. Right. So Sure, I'll sure. keep in touch. Thank you very much, Sure, sir. sure. And thank you, Mukta team, Rupa, Yeah, thank you. Jayasri, Rupa, Jayasri, Gayatri, and everybody Thank else, you. and especially all the participants who have participated in big number now, almost 80, Oh, 90 people. 50 patients for antimicrobial resistance is too much. That's right. 8-10 लोक पण येत नाहीत. नाही 80-90 पर्यंत जात होतं लोक. Thank you very much, our Thank you. participants. Thank you. Over to Thank you, Rupa. Yes. Thank Sir, what, you. Dr. Madhuri, someone want to speak anything? No? Yeah, I said thank you, ma'am. Yes. So, द्रविड सर, रीडिंग मटेरियल काही पाठवलं तर ज्यांना हो. पण इंटरेस्टेड आहेत त्यांना आम्ही हो नक्कीच मी पोहोचवतो. तुम्हाला व्हॉट्सअपवर पाठवून देतो. Yes, will do. And thank you Thank you. on behalf चलो, of all good of day. us. Thanks a Bye lot. bye. Bye. Bye bye. Yeah. Thank you, everybody. Thank you. We'll end the meeting.